الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. صدقت يا رب العالمين، وبلغنا رسوله النبي الكريم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रानु कतुनको कदरमंदो मीनावालो तास्ता हर कले वायम हम पश्तवन रमजान ट्रांसमिशन पखैर रमजान की औज़ेम स्तासो अखबल अरबाज खान। मीनावालो नन द खैरा अतिश्तमा रोजा शुआ और नन चिकम अशपदा आगा दा नहिश्तम अशपा मतलब दा ची आगा बरकतुन वालो शपो के दा आगा आखिर नहीं शपदा
اسی خو ماته پوره امید دی چې تاسو به خامخا د ټولې عشره کې بلکې پوره رمضان کې عبادت کړي خو نننۍ چې کومه شپه ده بس دا اخیری شپه ده نو بس نن هم چې کوم دی نو عبادت وکوئ خپل خدای یاد کوئ د هغه نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ کیدای شي چې همدا هغه شپه وي او الله تعالی تاسو باندې ډېر زیات مهربانه شي نو بس دغه دوا ده چې الله تعالی مو خپل حفظ و امان کې ساته او بس روجې وي تېرې شوې او ښې ورځې وي ښې شپې وي هغه وایي که نه چې د خوشحالۍ چې کوم وخت وي که نه هغه ډېر کم وي او ډېر زر تېر شي نو زما خو زړه ډېر خفه دی او الله دې وکړي چې زمونږ په ژوند کې داسې خوشحالیانې بیا بیا راځي الله دې وکړي چې زمونږ هره ورځ د روژې په شان وي هره شپه د لیلة القدر په شان وي چې مونږ عبادت کوو د خلکو سره ښېګړې کوو او خپل رب راضي کوو مینوالو په قرآن پاک کې الله تعالی فرمایلی دي چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء چې بېشک عزت او ذلت د الله په لاس کې دی د دې آیت سره تړلې یو واقعه ده زما په ژوند کې شوې ده هغه زه تاسو سره شیر کوم دا خبره ده د 2010 سن 2010 کله چې د پاکستان سیلیبریټي کرکټ ټیم یو کرکټ میچ کړو انډین سیلیبریټي کرکټ ټیم سره په دوبۍ کې او د هغې کپتان سلمان خان او هغه سره د هغه رونو مو او بېشماره چې کوم دی نو د بالیوډ سټارز راغلي وو دوبۍ کرکټ سټیډیم کې زمونږ طرف نه چې کوم د پاکستان سیلیبریټي کرکټ ټیم و هغې کې زوما سعود و ریمبو همایون سعید و عاطف اسلم و شعیب اختر و عمران نذیر او یو ډېر غټه چې کوم دی که نه یو غټ ایونټ و او ډېر رش و ډېر زیات نو کله چې مونږ ګراؤنډ ته رالو نو مونږ انتظار کولو چې سلمان خان لا نه دی راغلی نور اکټران خو راغلي چې ګورو به اوس هغه خپل سیکیورټي ګارډ سره رادننه شو او د هغه خپل یو سټارډم او دی اوس هم هغه یو سوپر سټار و خیر چې کله هغه رالو نو هغه زمونږ چې کوم ډایرکټر او د ایونټ مینیجر و هغه زمونږ هغه سره مصافحه وکړو خدای ګواه دی چې لکه هغه مونږ نه پیژندو سوای د شعیب اختر عمران نذیر یا عاطف اسلم چې کوم هغه خلک چې چا انډیا کې کار کړي یا کوم چې د کرکټ پلیئرز و هغه یې پیژندل نور زیم نه پیژندل او مونږ سره نور څومره اکټران و که نه هغو نه پیژندل بهرحال ټاس وشو په ګراؤنډ کې نو هغه یار د میچ شروع کېدو نه پهله که نه راځئ چې د کرکټ ګراؤنډ یو چکر ولګو دا خلک هم راغلي دی به لږ شیر کړو نو صحیح ده اوس چې سلمان خان چېرته ځي هغه سره خپل سیکیورټي ګارډز هم دي خو زمونږ یو څو اکټران چې کوم دی که نه هغه ورسره چې یار زمونږ به هم چېرته په لایم لایټ کې راشو د سلمان خان په وجه به زمونږ هم چې کوم دی نو کوریج وشي او انټرنیشنل میګزینس کې به راشو خو زه بلکل وروسته ولاړم ما نه داسې عادت دی او نه زه چېرې داسې شو آف کوم بهرحال هغه راؤنډ شروع شو سلمان خان مخکې و هغه سره خپل سیکیورټي ګارډز وو ورسره نور دغه اکټرانو د انډین ټیم مخکې و ورپسې بیا پاکستاني ټیم رو زه وروسته چېرته ځم یو دوه کسانو کې ځم را روان وم اوس چې سلمان خان د کوم ځای نه تېرېږي نو پبلک یو شور وکړي او هغه ته چې که نن ویلکم وکړي هغه یو سوپر سټار و هغه چې څنګه رو تېرېږي هغه شور هغه سره رواني خو एकदम هغه محسوس کړو چې یار زه خو مخکې روان یم دا وروستو نه هم لږ ډېر شور راوچت شو نو هغه داسې وروسته وکتل نو هلته زما پښتانه وروڼه په دوبۍ کې ناست او تاسو ته پته ده چې په پښتنو خو ډېر زیات تعداد دی په هلته نو هغوی پښتنو وروڼو ما ته هرکلی ویلې او هغوی به ما ته ارباز خانه نو ما به ماته لاس وخوځو نو هغه داسې وکتل چې لکه زه خو مخکې روان یم دا شور د کوم نه دی نه نو هغه بیا تپوس وکړو چې دا څوک دی نو هغوی ورته وایي چې دا هم زمونږ یو اکټر دی زما د والد صاحب نوم یې ورته واغوستو بهرکیف بیا چې کله مونږ ډریسنګ روم کې وو نو هغوی هغه سلمان خان په خپله زموږ ډریسنګ روم ته راغی او یقین وکړئ چې هغه ډېر نایس انسان دی ډېر همبل ډېر ډاون ټو ارت او ټولو سره مصافحه نو زما هغه تصویران هم شته زه به خپل پروډیوسر ته وایم چې هغه په دې دغه باندې شیر کړي نو موږ سره مصافحه وکړو خبرې اترې نو غرض مطلب دا چې هغه ته خو الله تعالی یو عزت ورکړی دی او هغه یو د دنیا سوپر سټار و نو د هغې په مقابله کې خو مونږ هم نو خو الله تعالی زما هم لږ ډېر عزت هلته وساتلو نو زه همیشه د الله تعالی ډېر شکرګزار یم چې الله سم کوي که نه په هغې کې د انسان بهتري وي ما په خیال چې انټرو لږه زیاته شوه نو د دې نه وړاندې چې مونږ مخکې ځو نو مونږ به لږ لاړ شو کچن ته او د کچن حال به اخلو او په کچن کې نن زمونږ بیا دوه شیفس چې کوم دي نو ولاړ دي مومنه خان ان افراز صاحب خان السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو څنګه حال دی جی خیریت دی الحمدلله تاسو ښه دا الله ډېر کرم دی او بس تاسو وایئ نن بیا تاک رات دی او تاسو ته څه لګي چې څونه به روجي
ما ته خو لګي چې 29 به وي دا تیر 3-4 years نه 29 دي نو بس وکړو بس اکثر چې کوم دی نو موږ د شپې مطلب د پېشمنۍ مو هم کړې اکثر او سهار چې لا راپاسو نو به یې اعلان شوی چې دا خو به یې دغه دی اختر دی صحیح خبره ده هېڅ پته نه لګي کېدی شي 13 شي خو بهرحال زه څه پته نه لګي که نه او نو بس دغه ورځې دي بس اخیرنۍ یو شپه پاتې ده ستاسو ویجیټیبلز خوښ دي ولې نه ډېر زیات مونږ نن کریلې پخو ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا اسې کریلا ګوره د صحت دپاره ډېر ښه شی دی او بېشک سبزیانو کې ډېر زیات چې کوم دی که نه نیوټریشنز دي کیلریز دي دا زمونږ یو غلط کنسپشن دی مینهوالو چې په دې کې چې کوم دی نو په غوښه کې ډېر زیات طاقت دی یا په ډیری پروډکټس کې چې کوم دی که نه یا دا اوس کنسپشن چینج شوی دی د دنیا انډیا کې ګورئ نه زیات خلک چې دي هغه ویجیټیرین دي او تاسو ته پته ده الله تعالی په دې جړی بوټیانو کې څومره شفا ایښې ده څومره طاقت ایښی دی دا زمونږ یو غلط کانسپټ دی چې مونږ به دا څیز خورو نو دې کې طاقت دی د هغې سایډ افیکټس هم ډېر دي صحیح خبره ده صحیح نو کریلې دا خو د دې خو هغه یو طریقه مې که نه چې په مالګه کې دغه کوي یس دا مالګه کې هغه کوي مطلب دې کې مالګه کټ کی او مالګه پې واچي نو دې کې هغه چې کړواهټ وي که نه هغه سره لرې شي نه خو خبره دا ده چې د کریلې خو خپل خوند هم دا دی چې تاسو له به پکې مونږ کړواهټ نن چې کوم طریقې سره پخو سره دا به مونږ مطلب کټ کوو او فرای کوو به نو هغې کې لږ لږه کړواهټ وي خپله فرای کوې به همونږ چې کور کې پخو که نه مونږ دا کټ کو او فریز کو نو چې هغه فروزن شیز وباسي که نه هغه اوبه پرېږدي نو دا بیا مونږ نچوړ کو بیا بالکل هم تریخ نه خطر تاسو چې خوړلي زما خو پنجاب کې وخت او زه خو زما خو فیوریټ ډش دی نه هغه بت کریلې هغه چې کریلې کیمه پکې واچي او سکار کړي هغه درځي دنه پکې سټفینګ کړی او فرای کی کنه بیا او بیا هغې سره چې کوم دی د هغې خپل ټیسټ وي صحیح خبره ده چلو جی نن بادام ٹرائی کړو جی نن دا موږ پخو شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کے 4 نسلوں سے مقبول ترین انتخاب हम मना रहे हैं 62 साल के एहतमाम पर कामयाबी का जश्न आगे सरा सरा दा किचन सेटअप च गो रही दा शेजी किचन एंड इंटीरियर तरफ ना दे दा सेट बांधे च सुमरम फर्नीचर्स दे दा बेलाज इंटीरियर तरफ ना दे और जमुंग ट्रांसमिशन के मुंग सरा ताउन करे दे उमर्स इलेक्ट्रॉनिक ता सुटोलो यो जहान मनना मीनावालो او دلته اخلو یو وړو کې شان بریک او بیا راځو د بریک رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان جی مینوالو ویلکم بیک تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو پروګرام هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې او زمونږ چې کوم دی اصل کې خو چې کوم دی زمونږ فائنل راوند خو ختم شوی دی د مقابله نعتخواني والا او فائنل چې کوم دی هغه هم اناونس شوی دی خو دا چونکې لږ دغه دی مطلب د دوی حوصله افزایی دپاره چې کوم دی مونږ یو مختصر راوند دی دا د درې ورځو دپاره نو چې کوم دی زمونږ 2 کنٹیسٹنٹس راغلی دی اور اردو میں بات کرتا ہوں کیونکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے یہ ہم نے جو ہے نا ایک کیونکہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے مقابلہ نعتخوانی کا میجر جو تھا وہ تو ہو گیا ہے ختم اب یہ ایک مائنر ہمارا سیگمنٹ ہے تو اس میں بھی وہی ہمارا ایس او پیز ہوں گے ہمارے جج صاحبان ہیں محمد سبقت اللہ قادری صاحب یا طارق صاحبہ اور ہمارے پیارے پیارے ننے 2 جو ہے نا کنٹیسٹنٹس اشل عباس عبد المنان جی بیٹا تیاری ہے پکی والی ہیں چلو جی ٹھیک ہے چلو صحیح ہے اچھا کچھ ایس او پیز ہیں اس سیگمنٹ کے جو آپ لوگوں کو فالو کرنے ہیں نعت جو ہے وہ گانے کی طرز پر نہ ہو نعت 3 منٹ سے زیادہ نہ ہو اور کلام معیاری ہو ٹھیک ہے آگے سمجھ چلو صحیح ہے سٹارٹ لیں ہم سٹارٹ لے رہے ہیں اشل عباس سے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے ہر
जुर्मों मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कलाम है। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने होने देते। देते हैं जी। अब्दुल मनान। करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल पर फिदा है दो जहां के ताजदार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना ऐशे आली बकार, काफिले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम, काफिले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम, अर्ज़ करना रोते रोते हो सके तो बार बार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी सर। माशाल्लाह दोनों बच्चों ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा और बच्चों की एज के हिसाब से उन्होंने अच्छा पढ़ा क्योंकि बच्चे हैं अभी। और सबसे पहले अशल, आपने बहुत अच्छा कलाम, इंतखाब भी अच्छा था, उनका मंगता नहीं होने देते। गो कि ये नात नहीं है लेकिन एटलीस्ट कलाम दुआया है, लेकिन जैसे आपकी तैयारी है ठीक है, लेकिन उसमें आपने पढ़ने में थोड़ा सा आपने जल्दी किया है, बहुत फास्ट। आपको थोड़ा रुकना चाहिए था, थोड़ा पॉज लेना चाहिए था। अस्ताई के बाद आपने बिल्कुल भी पॉज नहीं लिया, आप फ़ौरन से अंतरे पे चले गए। उसमें आपको फिर क्या नुकसान हुआ, क्या अंतरे में आपका 2 जगह पे सांस टूटा, सांस टूटने की वजह से फिर अल्फाज टूटे, ठीक है ना, अल्फाज टूटने की वजह से वो आपका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा मुतासिर हुआ। तो कोशिश करें जब भी नात पढ़ें, जैसे भाई ने पढ़ा ना मन्नान ने माशाल्लाह, या आपने बहुत ठहर ठहर के पढ़ा, ठीक है, इनको आप ज़रा फॉलो करें, इन्होंने बहुत ठहर ठहर के पढ़ा, आप भी ऐसे ही ठहर के पढ़ा करें। उसके बाद मन्नान, आपकी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं टेक्निकल, आपने कलाम बहुत ठहर ठहर के पढ़ा और तर्ज को आपने मुश्किल से, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा शायद मुश्किल हो रही थी आपको आवाज़ निकालने में। मेरा ख्याल है कि अपने उससे कैपेसिटी से ज़्यादा स्केल बिल्कुल स्केल भी आपने ऊपर पकड़ लिया ना, ऊपर से आपको फिर निभाने में ज़रा मुश्किल पेश आई, लेकिन आपने निभाया, आपने फिर भी निभाया माशाल्लाह। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं अल्फाज की, ठीक है, वो ये कि आपका सांस छोटा है एज के हिसाब से, लेकिन आप अपने सांस से बढ़ के, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के पढ़ रहे हो, जिसकी वजह से आपका सांस छोटा पड़ रहा है और अल्फाज टूट रहे हैं। एक वर्ड था मसाइल, ठीक है, आपने सांस तोड़ा, सांस लेके इल, लफ्ज़ टूट गया,
तो वो इम्पैक्ट बहुत बुरा जाता है। जैसे एक था ना, मैं अकेला, इसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। अब मुझे जहाँ फील हुआ कि मेरा सांस टूट रहा है, मैं वहाँ रुक गया। आप रुकते नहीं हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं और अगले लफ्ज़ का आप तोड़ देते हैं। तो ये तोड़ना नहीं है, अल्फाज को बिल्कुल जोड़ के पढ़ना है और बिल्कुल स्मूथली, आहिस्ता आहिस्ता। तो बाकी माशाल्लाह मैडम आप शायद करें जी। मेरे और इनके माशाल्लाह से आपने नोट किया होगा, जब से हम जजमेंट कर रहे हैं सेम कमेंट्स होते हैं, जो मैंने लिखा होता है वो भी उसने लिखा होता है, वही चीज़ें हमारी। शुक्र है कि बहुत अच्छी बात है कि हम नहीं जाहिर है माशाल्लाह बिल्कुल से सही है। मशवरा होता है। बस छोटे के लिए मैं ये कहूँगी, अशल आपने बच्चे जो नात चूज़ किया ना, इसको कोशिश करें नेक्स्ट टाइम सना ख्वानी, आप दोनों से बल्कि ये रिक्वेस्ट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें तारीफ़ हो वो पिक करें। बहुत सी नातें आप देखें खूबसूरत हैं, ठीक है, तो ये जो कलाम है ना, ये ज़रा से दुआया में चले जाते हैं और फरियादी जो मतलब आपकी जो है इसमें आ जाती है, लहजा भी आपका फिर वो हो जाता है, ठीक है। तो गुड लक और बहुत अच्छा, दोनों मेरी तरफ से दोनों को मुबारकबाद। लेकिन एक विनर है मोमना आज के, जी जी और वो हम कौन है दोनों के- विनर? इट्स अब्दुल मन्नान बेटा, आपने वेल डन, आपने माशाल्लाह से ही रियली रिसाइटेड। अब्दुल मनान है हमारे सुकून के विनर जी जी। अच्छा जी। मन्नान साहब, हाँ जी क्या बात है जी, बहुत अच्छे से आ जाए मन्नान। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर 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 से हाथ मिलाओ। सलाम सलाम। बहुत जल्दी है बच्चे को। बच्चों की हौसला अफजाई होती है हाँ। ना, हाँ सबसे जी। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल इतने सही खुश बात। होते हैं ना बच्चे, फिर घर में भी जिक्र होता है इस चीज का। चलो बेटा, चल। शाबाश बेटा, आप उधर ही आ जाओ, ठीक है ना। अब जरा सुनो कि जज साहिबान जो है ना वो कैसे कलाम पढ़ते हैं जी। माइक हम ले लेते हैं, आप बैठे। और हमने उस दिन जो डिसाइड किया था वो हो नहीं पाया। हमने कहा था कि हम जुनैद जमशेद भाई मरहूम के अच्छा आप पश्तो सुना दें और आप हमें उनका। फिर आप ही पहले सुनो। यार बेटा इसको भी दे दो, इधर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुकून से शाबाश, सब well पुरसकून। done। चलो जी, नहीं आप बिल्कुल, मेरी गलती है। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़ा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों, इसिया की दलदल में सहारा लेने आया हूँ तेरे, काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महिल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा, कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में
गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की, खुलासा ये कि बस जल भुन के अपनी रूह से आही से, सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाया हूँ अब अपनी ज़बों हाली, तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ खाली है। ये तेरा घर है, तेरे मेहर का दरबार है मौला, सरापा नूर है, मोहब्बते अनवार है मौला। तेरी चौखट के जो आदाब हैं मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। ज़बागर के नदामत दिल की नाकिस तर्जुमानी पर, खुदाया रहम मेरी इस जुबाने बेजुबानी पर, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी अफरा से आप खान सब पोजीशन दे आप रस्या सर, कटकड़ी दियो मुंग करेली वेजिटेबल कटिंग हम शो करेली मुंग फ्राई को वल چې د دې د کړواهټ لږ ختم شي، هغې نه پس به د دې ګریوي جوړو ورسره خپلو کتونکو ته د دې ریسیپي وښیم چې کوم انګریډینټس دي موږ سره. د دې لپاره موږ اخیستې ده کیما نیم کیلو او کریلي دی نیم کیلو او ویجیټیبل کې موږ سره دي 2 میډیم سایز ټماټر او یو لارج سایز پیاز او شنه مرچکې او धनिया به دې کې ځي. सेम क्वांटिटी के बाद कीमा और करेले का करेले چې فرای شي نو هغه هاف کوانټیټي ته راشي که نه، یو پاو ته راشي بیا. सही सही او स्पाइसेस کې چې دي حسب ذائقه مالګه، نیم ټي سپون چې دی کورکمن، هلدي او نیم ټي سپون چلی پاوډر سور مرچکې چې ورته وایي، او نیم ټي سپون धनिया، نیم ټي سپون زیرا پاوډر. हाँ जी دا په دې پلیټ کوم. सही सही चलो जी सही सौदा दे शमा वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल 4 नस्लों से मकबूल तरीन इंतखाब, शमा का घराना सेहतमंद और तवाना। और तवाना। जी कादरी साहब मैं पश्तो कलाम ही लेके आऊँ। जी जी बिल्कुल सर। आप माशाल्लाह बड़े बाज़ौक़ लोग हैं और इसलिए मैं आपके ज़ौक़ के लिए पश्तो कलाम लेके आऊँ। सर बाज़ौक़ तो आप है माशाल्लाह, आपके कलाम बाज़ौक़, आपकी ड्रेसिंग बाज़ौक़ माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमारे नंबर कम करते हैं। रागलेची जाना नो बहार शुलो, रागलेची जाना नो बहार शुलो, तापंदे वतन गुले गुलजार शुलो, तापंदे वतन गुले गुलजार शुलो, रागलेची जाना नो बहार शुलो, ताबते वतन गुल गुलजार शुलो, रागले जाना न बहारों की, गुलाद गुलश पवासरू गुलूनों की, रागले जाना न बहारों की, गुलाद गुलश पवासरू गुलूनों की, दासी जलंद दा टूल जहान शुलो, ताबंदे वतन गुल गुलजार शुलो, दासी जलंद दा टूल जहान शुलो, ताबंदे वतन गुल गुलजार शुलो,
हर चिजान लख मान बुतान जोड़ोल न पोई दल दोई जान ला इख्तियार जोड़ोल हर चिजान लख मान बुतान जोड़ोल न पोई दल दोई जान ला इख्तियार जोड़ोल जोर ये दा बुतान उतार पतार शुलो ताबंदे वतन गुल गुलजार शुलो ताबंदे वतन गुल गुलजार शुलो दासी पा गुलशन की रंगी नई रागले ब्यादा बुलबुलानु प्रिमस्ते रागले दासी पा गुलशन की रंगी नई रागले प्यादा बुलबुलानो प्रेमस्ते रागले उगुरा बुलबुल ज्यात पाचगार शुलो ताबंदे वतन गुल गुलजार शुलो ताबंदे वतन गुल गुलजार शुलो ज़शम्सुर रहमान हाजी सिफत लिकम नात मिदा महबूबा मोहब्बत लिकम ज़शम्सुर रहमान हाजी सिफत लिकम नात मिदा महबूबा मोहब्बत लिकम ज़क्का ज़मा शेर खुशबूदार शुलो ताबंदे वतन गुल गुलजार शुलो ताबंदे वतन गुल गुलजार शुलो रागले ची जाना ननो बहार शुलो ताबंदे वतन गुल गुलजार शुलो। जबरदस्त माशाल्लाह 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 जी मीना वालो ज़मूंग दा सेगमेंट दलता ख़त्म शो आओ मुंग अखलू ये वोड के शान ब्रेक रमज़ान बख़ैर रमज़ान बख़ैर रमज़ान वेलकम बैक हम पश्तवन रमज़ान ट्रांसमिशन पखैर रमज़ान के योजल ब्यामंग तास्ता हर कले वायु और मुंग सर किचन के दे आफरा स्याब जी आफरा स्याब जमुंगा करेले जोड़े शो कना जी मोमिना जमुंगा चिकन कीमा करेले उस मूंग फ्राई के अगे न पस दे उस ग्रेवी जोड़ो अगे द पर प्याज मूंग दा अगे खपल पॉट के अचोली दी दा ची संग गोल्डन ब्राउन शी देखे बा लहसुन अदरक वाचो पेस्ट अगे न पस खपल कीमा देके फ्राई को और जमुंगा मर्जी दे कना ची जमुंगा चिकन कीमा यूज को या मटन या ऑप्शनल जिस सस्ता सो खोखी यहाँ पर केट को वेश और दामुंगा जोड़ो शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल शमा का घराना सेहतमंद और तवाना अवे सरा सरा मुंग सरा नन जैसी शख्सियत मौजूद दे चाचे सहाफत दुनिया के और अहम किरदार अदा करे दे हिमाद यूसुफ जई जर्नलिस्ट अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम देर मेहरबानी तसिंग ये तासो अल्हम्दुलिल्लाह रोजे खतीरी बिल्कुल नन خاطر اجتماع شوه या तेरे نو تیر شوه بس آلموست ختمېدو کې دي نو ښه تېره شوې او هغه انتظار د بل کال به شروع کوس نو ان شاء الله کې قسمت وجو څنګه تاسو د خپل پروګرام کې هر کله ډېره مننه د پښتو ون ډېره مهرباني अवे सरा सरा मुंग सरा यो से बासलाहियत और बाएतमाद एंकर पर्सन मौजूद है चाचे सहाफत और मीडिया पर दुनिया की यो मुनफरिद पहचान जोड़ कर रहे थे गजल अवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपको पश्तो समझ आती है? नहीं मुझे उर्दू ही समझ आती है थोड़ी थोड़ी समझ लेती हूँ जो उर्दू के अल्फाज आप लोग इस्तेमाल कर वो चलें मैम हम आपको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी अगर सरा आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, आप लोग देख रहे हैं हमारे सेट पे जितना भी फर्नीचर है ये बैलाज इंटीरियर की तरफ से है और आज हमारे साथ मौजूद हैं बैलाज इंटीरियर के ऑनर मोहम्मद बिलाल सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे गुजर रहे हैं रोजे? रोजे बस अच्छे जा रहे हैं हमारे बिजी रूटीन होती है, वैसे तो छोटे रोजे तो हैं अब तो गुजर गए सारे। जी आगे सरा मुंग सरा मौजूद दी फजल अब्बास नाथवा। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम। जी जी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जी मासे हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर बात से बस ओके सर मोहब्बत है बिल्कुल फिल्मों के पंदर का तेरे महामक मूल है नो फीलिंग डे वजूदा दी आज सर सिचुएशन दी करंट अफेयर
अरबाज साहब شروع کوه د ګلف نه هغه یو بیره دنیا ده که جاړو خپله د لوکل چې کوم زمون کوم دی که پالیټکس دی یا افغانستان په پولو چې کوم حساب کتاب روان دی نو هغه یو بیله دنیا ده بیله جړه ده نو زه لږ ډېر دغه فیل کوم موږ سره زیات اردو سپیکینګ دی نو پښتو ته شو نو کرنٹ افیرز خو بس دغه دی چې لږ پولیټیکل فرنٹ باندې لږ سټیبیلیټي ده پی ټی آی ولا چې کوم دی هغه لږ مرګري چې کوم دی لږ په سچویشن پوښو چې هاو ټو هینډل ثینګز هغه جذبات لږ ساړه شوي ده ښه خبره د هغې په وجه چې لږ روجم دا زما خیال عقل هم لږ ځای لپاره راشي که نه سړي چې د کې ووایي نو لږ لږ څه ناسې ایشوز وشي نو خپل یو دنیا سټریټیجي بدله کړه پکار هم داسې ده ډایلاګ سره رالل پکار هم داسې ده چې یو ځای کې تا ته پته ولګي چې مخامخ دیوال سره سره ډغون نو د هغې نه څه جوړېږي نه څه ناسه میډل ویب وباسې د خپل معاملات او خپل ایشوز سارټ آوټ کولو دپاره सर जब ऐसा लगी कि सहाफत उस ज्यादा मुश्किल है या पहला मुश्किल हो صحافت اوس لږ زیات مشکل ځکه دی چې کمپټیشن پکې ډېر زیات شو مطلب مخکې خو دا وه چې ګینې چونې ټول زر کسان هم نو چې ټول پاکستان په لیول باندې زه خبرو کوم چې جانه پہچانه نومونه یا جانه پہچانه خو دغه 50-60 او مطلب زر کسان نو یو فیملی وه اوس ډېر واست شوه هر یونیورسټۍ نه پته لګي نه د هلکانو او جنکو له خدای په زړه کې سره اوستې دي اوس که ارباز خان د یو نوم یې جوړ کړی دی فلم انډسټرۍ کې نو هر سړی ارباز خان نشي کېدی هر سړی جهانګیر جاني نشي کېدی یا دغه نشي کېدی د هر چا خپل یو مقام دی او دا مقام آیډیلایز کول چې کوم دی هر چا ته دا سمینو خو جرنلیزم کوم سچویشن داسې دی آیډیالیزم دی مطلب یو خلک پورټریټ کړي دا چې دا یو ډېر فیسینیټنګ غونته کې فیلډ دی مونږ ته هم داسې لګېده جوانی دیوانی والا زمانه کې مونږ هم داسې یو خو ریالټیز ډېر بدل دي او کمپټیشن دومره ټف شوی دی چې یو خو جابس ډېر په ګرانه ملاویږي ایون انټرنشپ جابس خو لا ډېر وروسته کړونه ده او اوس هم چې خلک مونږ ته ووایي مطلب د هر یونیورسټۍ نه د پېښور یونیورسټۍ نه 200 کسان هر بیچ کې فارغېږي اسلام آباد کې 300 یونیورسټۍ دي هر بیچ کې 200 کسان سوی کېږي او ټي ویګانو مغرب ټي ویګانو کې څه سیواوالی نشته نو ډېر اپورډ والی سچویشن دی जी मैम कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मैम कैसे सफ़र स्टार्ट हुआ सफ़र मेरा जो स्टार्ट हुआ वो रिपोर्टिंग से था जब मैं रिपोर्टिंग में गई और बड़ा ही ख़तरनाक सफ़र लगा उस वक्त मुझे जब मैं एज अ रिपोर्टर काम किया फील्ड में काम किया डिफरेंट मौज़ूआत पर काम किया शुरू में तो थोड़ा सा डिफरेंट लगा क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही सडन चेंज था मेरी लाइफ में बिकॉज मुझे न्यूज़ से या फिर न्यूज़ सुनने में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था फादर घर आते थे टीवी लगाते थे और बस वो लम्हा होता था कि किस वक्त ये चैनल चेंज करेंगे और कोई ड्रामा या फिर कोई और चीज़ देखी जाएगी बट ये था कि जब एक सडन चेंज आया जब स्टडीज़ वगैरह हुई इसमें इन्वॉल्व हुई तो फिर मैंने लर्न किया इसको समझा जब मुझे एक रिपोर्टिंग में चांस मिला रिपोर्टिंग में डिफरेंट मौज़ूआत पर बात करने का मौका मिला कोविड पर बात की फिर उसके बाद मौसम की सूरत हाल बताई स्टार्ट में जा के शॉर्ट्स लिए लोगों के बड़ा मुश्किल था बट एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं एंकरिंग में गई दैट वाज वेरी अमेजिंग कि मुझे एक चांस मिला और बस इसी तरह से सफ़र का शुरू होता चला गया तो इन्वॉल्व होती चली गई तब एंकरिंग ही कर रही हैं ज़्यादा जी जी एंकरिंग कर रही हैं मतलब होता है ना अक्सर मल्टी डायमेंशन हो जाते हैं कभी इधर भी चले गए इधर भी चले गए मैं अपनी क्लियरली नहीं करती पॉडकास्ट वगैरह करती हूँ बीच में कर लेती हूँ बट जो मेन है मतलब बहुत सारे लोगों का ये होता है कि इस फील्ड में आने के बाद वो ज़रा शिफ्ट कर जाते हैं शोबिस वाली इंडस्ट्री की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ बट मैं अपने ट्रैक पर ही हूँ फिलहाल इन फ्यूचर का भी इंशाल्लाह जी वसीम साहब कैसे हैं मैं ठीक ठाक सर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक बेलाज इंटीरियर देख लें हम आपके जो फर्नीचर है उसके ऊपर जनाब हमने पूरा एक रमज़ान प्रोग्राम किया रहेंगे और बड़ा खूबसूरत है बड़ा कंफर्टेबल है हाँ जी तो कब से सर ये मैंने स्टार्ट वैसे तो मेरी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसमें एक 2013 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी उससे फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था इस इंटीरियर के फील्ड के अंदर 2017 में अपनी कंपनी ये बैलास को रजिस्टर किया था हमने अच्छा तो तब से लेके अभी तक कर रहे तो हमारा फोकस ये होता है बेसिकली कि जो हम चीज़ बनाएं उसके ऊपर कंप्लीट उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो अंदर सारी जो मतलब उसकी एक फील है उसकी प्रॉपर एक एम्बियंस क्रिएट कर किया जाए फर्नीचर के अंदर प्रॉपर डिटेलिंग पे जाते हैं हम लोग फॉर्मिंग से लेके स्ट्रक्चर तक और अभी तो हमारी कंपनी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही है जिसमें हम लोग करते हैं कि हम पूरे टर्न की सॉल्यूशंस देते हैं जस्ट फर्नीचर नहीं मतलब आपके पास कोई भी ग्रे स्ट्रक्चर भी रेडी हुआ है उसके बाद आप जस्ट हमें बुलाएंगे प्लान हम उस प्लान के ऊपर काम करेंगे प्रॉपर 3D प्रोवाइड की जाएगी अच्छा उसके बाद उसका कंप्लीट लाइक कर्टन वॉलपेपर कंप्लीट फर्नीचर आपके इंटीरियर डेकोर की जो चीज़ें होती हैं डेकोरेशंस वगैरह
हम कंप्लीट आपको A to Z कंप्लीट करके देंगे और इन द एंड आपको चाबी देंगे और कहेंगे अपने पास कपड़े लेके आ जाएं, बाकी किसी सारा इंटीरियर भी प्रॉपर टर्नकी प्रोजेक्ट होता है, टर्नकी सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास सारे। आप फर्निश भी करते हैं? फुली फर्निश्ड। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो ये बेलाज नाम क्या है? बेलाज बेसिकली वो बस जब स्टार्ट किया तो काफ़ी सोचा, तो बेलाज बेसिकली ना स्पेनिश वर्ड में एक लग्जरी विलास को कहते हैं, बिलास। अच्छा। उधर से फिर ये था, और साथ मेरा नाम बिलास है तो फिर बिता करा लिए साथ। अच्छा, मैं समझा शायद कोई बेला है, कोई बेला नहीं बेला कोई भी उसी तरह बस इस पे से काफ़ी वर्किंग की थी लोगों पे मैंने, लाइक ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन इसको फाइनल करते हुए, इसको इनहेंस करते हुए ऑलमोस्ट हमने साल इस पे स्पेंड किया हमने। अच्छा। पहले एक नॉर्मल बनाया था, फिर करते 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 एंड देन ये तकरीबन 2017 में फाइनल किया था हमने, फिर यही लोगों हमारा चलता। तो सर आप क्या मशवरा देते हैं लोगों को कि मतलब फर्नीचर लेते हुए या कोई भी चीज़ लेते हुए किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है डिफरेंट, लाइक अब किसी ने अपना घर बनाना है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में मोस्टली यहाँ पे ना जो एयरबीएनबी और ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आम हो गई, लोगों के पास अपार्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी इनकी प्रॉपर्टीज़ पड़ी होती हैं, जो मतलब खुद वो बाहर रह रहे हैं। इस तरह जो क्लाइंट्स हमको हम लोग करते हैं कि हमको हमारे ना उनसे हमारी कुछ होते हैं कि ऐसा फर्नीचर हम बिल्ड करते हैं जो कि हमारा मोस्टली शीट्स वगैरह में, शीट में भी हम ऐसी शीट्स यूज़ करते हैं, HDX कुछ शीट्स हैं जिसकी ना क्वालिटी इस तरह की होती है कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, 10-12 ईयर्स उसको कुछ भी नहीं होता। उसमें का एयरबीएनबी। और सेकेंडली जो लोग घर बनाते हैं, घर में हमको कैसे कहते हैं कि बस उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि वो अपने बड़े प्यार से बनाया होता है, सॉलिड वुड्स में यूज़ होती है, आपका जो फर्नीचर या जो फैब्रिक्स वगैरह होते हैं वो बड़े हम हाई एंड यूज़ करते हैं। वो प्रेफरेंस पे होता है कि आपने किस पर्पज़ के लिए, जो पर्सनल यूज़ के लिए हैं वो तो डेफिनेटली वो पे होता है, पर जो कमर्शियल यूज़ के लिए पर उसी हिसाब से, लाइक ऑफिस हैं तो उसी हिसाब से हम उनको बताते हैं। जी जी यूसुफ भाई सर हालात दी सर इंटरनेशनली सखकारी हालात कम तरफ तवज्जो उम्मीद दें چې ښه طرف ته روان دي د ټرمپ صاحب بیانات چې کوم 2 ورځې دي هغه ډېر حوصله افزا دي، مطلب حوصله افزا څه دي سر دا حوصله چې لکه پسپا شو حوصله پسپا بس یو ډېر خبرو ډېر خراب کله خراب شي ربي اخی نو هغه ډېر خراب شو. اوس لکه دا بیانات چې کوم دي زما خالد ایران چې کوم ریټیلیشن هغه کافي هار شو، ګراوند ریالیټیز دی سټډي کړي نو بل د علاقې چې کوم سټډي واغم هغه شان نه و، نو هغه تم ریالایز شو چې دا معاملې دومره اسانه نه، بل د ایران یو خپل ډېر د مزاحمت یو ډېر غټ تاریخ دی، هغه سټډي کو خور په سره بیک باندې دی کنه خامخا دینه بغیر کیږي نه. انټرنیشنل پاور سره چې کوم د ټیکنالوژي دا او چې کوم ایگزیکټ هغه ته مارکینګ کوي یې سره خو کیپاسټی شته دا د چاینا خپل یو سټلایټ سیستم دی بیډو، مطلب د جی پی ایس هغه دی وخت کې ایران چې کوم دی یا چاینا دی یا رشیا چې کوم دی ضرورت نشته دی، دا یو ډېر غټ مطلب بریک تھرو دی د وار کې بل پن پوینټ کول او ستا ګراوند فوټینګ باندې چې کوم ستا سورسز دي هغه زما خلک کافي پروایکټیو شو. دا جنگ با د مستقبل نور جنگونه چې کوم را روان دي د هغې دپاره به یو لیاوټ جوړوي نه چې مطلب امریکې له دومره ټف ټایم زمانه د خیال چې ویتنام او پس نو تاسو ته څه لګي مذاکرات به وشي؟ بل لار نشته، there is no way out او د مذاکرات نه بغیر بل لار، سپیشلی امریکا دی وخت ډیره پریشر کې دا د جینکو ماشومان یو سکول ټارګټ شوی په پلانې رز باندې چې په کوم رز باندې دا جنگ شروع شو الته کانګرس کې او جرنالستان ډېر بروټل کوېسچنز کوي. په اول یې ډینای کوله چې دا موږ نه کړی د ایران خپل میزایل ویشته دی، خو بیا د هغې فوټیج چې کوم راغی ټماهاک میزایل چې کوم دی د امریکې نه علاوه دی وخت کې اپریشنز کې بل یو ملک سره هم نشته، نو هغه یو ډېر داسې وایټ غونته کې ټروت چې کوم دی هغه تر هغې نه هغې ډېر بیک فوټ باندې سپیشلی په د یو کیس باندې، ادروایز په غزا کې څه شوي دي یا نور علاقو کې څه شوي دي هغه بس فولډ شي که نه، دا انفولډینګ غونډه سچویشن دی او دلته میډیا سینسرشپ هم هغه شان نشته څنګه چې نورو ځایونو او بیا چې کوم دی ګلف کنټریز به هم ډیفینیټلی څه پریشرایز کړي دی ګلف کنټریز ته څومره نقصان شو ارباز صاحب په دې اپیسوډ کې، مطلب هغه میتس چې کوم چې دا ډېر مطلب سیف هیونز دي د انویسټمنټ دپاره د ټوریزم دپاره د نور شیزونو دپاره هغه بت ټول مکمل پاش د پاکستانیانو ډېر په اربونو کربونو ډالر باندې انویسټمنټس دي، د نورو ملکونو دي، هغه بت ټول مکمل مات شو. دا بر روان 20 کالو پورې د ګلف لپاره ډېر امتحان چې هغې به خپل ټوریزم سیکټر او د آیل سیکټر اگر پراپرټي ریشو ډېره لاندې راغله اپ اوبویس دا جنګ خو که خدای مکړه ده چې خبره هغه ډېر په ښه حالاتو یو امریکا کې هم دې وخت کې شروع شو، نو کم پراپرټي دې وخت کې $5 लाख د هغه به دوی بلا کانسیکوینسز دی چې بیا دوباره ریهابیلیټیټ کوي خپل ځان دی کې به ډېر ټایم لګي. بالکل دی کې د میډیا ټوریزم بیل دی دغه ټوریزم بیل دی شپېته قسمه ستاسو خپله فلم انډسټرۍ سره تعلق دی چې کوم فلمونه شوټینګ انډیا والا یا یورپ والا یا دغه والا یا میشن امپاسبل دا په ټول څه به کوي لکه دا سچویشن کم طرف ته روان دی. جی میم آپ کیا کامنٹ کریں گی؟
इसी करंट सिचुएशन पर के, क्योंकि आपकी बातों से यही कुछ समझ आया। कल देखिए करंट सिचुएशन को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। बिकॉज जिस तरह से ट्रम्प साहब के बयानात हैं, फिर उसके बाद ईरान भी पीछे हटने वालों में से नज़र नहीं आ रहा। बिकॉज ईरान की ये पूरी स्टेटमेंट है कि हम हर तरह से तैयार हैं, और ट्रम्प की भी अपनी तरफ से पूरी स्टेटमेंट है कि हम भी तैयार हैं। बट ये है कि कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कबल इस वक्त होगा कहना। तो आपके ख्याल से जंग नहीं रुकेगी? मुझे तो जंग, देखिए जंग रुकना नहीं, उसके साथ साथ जो चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल है। जंग चलने पे तो ये 3 महीने चले, 4 महीने चले, 5 महीने चले, जितना ईरान कर सकता है वो कर रहा है, जितना अमेरिका कर सकता है, एक सुपर पावर है, वो भी कर रहा है। लेकिन इससे चीज़ें कितनी इफेक्ट हो रही हैं, रिलेटेड जो कंट्रीज हैं वो ठीक होने में टाइम लगेगा। वो ठीक होने में टाइम होगा। बिकॉज कल मैं ही एक स्टेटमेंट देख रही थी, कतर के वज़ीरे जो तवानाई हैं उनका ये बयान था। उन्होंने कहा कि अगर ये जंग ख़त्म हो भी जाती है तो जो प्राइस हाइक है, आपने देखा कि सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस हैं वो हाइक हुई हैं। इवन दैट कि आप ये इमेजिन करें, सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस नहीं, इससे जितनी भी ज़मीन से लेकर आसमान तक जो भी चीज़ थी वो सारी महंगी हो गई है। डेयरी फार्म्स वालों की बात करें तो वो अपने कमिश्नर्स को ख़त लिख रहे हैं कि दूध की कीमतों में इजाफा कर दें। अब देखें बेसिक नीड्स जो थी वो हर एक चीज़ पर टैक्स लग चुका है, हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। तो उनका बयान ये था कि अगर ये जंग ख़त्म हो भी जाती है तो हर चीज़ को अपनी जगह पर आने में बहुत महीने लग जाएंगे, और शायद वो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, इस सिचुएशन में नहीं है हम कि उस चीज़ को अफोर्ड किया जा सके। जैसे मैंने पहले कहा कि आप पूरी दुनिया की मिसालें ले लें, सबसे ज़्यादा जो प्राइस में जो हाइक आया है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज़ ओनली कंट्री जो कीमतों में आया है। तो कुछ भी प्रेडिक्ट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जी अहमद भाई, आजकल तो क्या कहते हैं, एआई का दौर है और हर बंदा ही स्पेशलाइज्ड है। अब तो कोई उसको कंसर्न ही नहीं करता। सेल्फ मेडिकेशन भी हो रही है जो आपको चाहिए, हर बंदा कॉन्ट्रैक्टर भी है, आर्किटेक्ट भी है। तो कैसा लगता है? ऐसा है, मतलब एआई से काफ़ी लोग करते हैं, बट द थिंग इज़ जिस टाइम अपने कंप्लीट एक एम्बियंस बनाना होता है पूरे के पूरे अपार्टमेंट का, तो एआई आपको ना डेफिनेटली अपने हिसाब से इमेजेस बना कर दे देता है। लाइक जब ऑन ग्राउंड जो साइड होती है उसमें फॉर एग्जांपल आपकी सीलिंग हाइट फॉर एग्जांपल उसकी कोई 8 to 9 है, और एआई को आप देंगे कि उसको बना कर दो, तो वो शायद आपकी जो सीलिंग हाइट है वो 14 फीट शो करेगा, एक अच्छा सा इमेज दे देगा आपको, पर उस हिसाब से इंप्लीमेंटेशंस नहीं हो सकते। तो ये चीज़ हम लोग मोस्टली अपने कस्टमर को समझाते हैं। फिर हम उनकी जो 3D वगैरह भी होते हैं खुद ही उनके एज पर साइड के हिसाब से ना, डेफिनेटली अब जितने भी हमारे पास भी टूल्स जो हम यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें भी एआई होता है, पर डेफिनेटली उसको हम प्रॉपर कमांड्स देते हैं कि हमें इतनी हाइट चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल जो एक है ना, जिस तरह हमारा ये काम है कुछ नॉर्मल मैंने करना, उसको उतनी आइडिया नहीं होगा। मेरे पास खुद कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं ये जी मैंने एक पिक्चर निकाली हुई है, मुझे रूम इस तरह का डिज़ाइन करके देते हैं। तो हम उनको फिर बताते हैं इस चीज़ का कि ये जो आपने रूम देखा है इसकी अपनी अभी सीलिंग हाइट देखें या ओवरऑल देखें, इसकी जो वॉल्स देखें, तो हमें वॉल्स इस तरह से चाहिए, तो आपकी जो है वो इस तरह से चीज़ बनेगी। तो उस तरह फिर इस तरह उनको बताना पड़ता है। लोग मतलब पिंटरेस्ट से निकाल के ना, वो पिंटरेस्ट इंस्पायरेशन जो होती है वो निकाल के वही कहते हैं कि एग्जैक्ट यही चीज़ हम लोग एग्जैक्ट उनको बना देते हैं उस तरह से। उसमें पर बताते हैं उनको लाइक आपकी इधर विंडो नहीं है, इनकी विंडो भी आ रही है, इनकी सीलिंग इस तरह की, तो आपकी सीलिंग इस तरह हो सकती है, नहीं हो सकती, वो भी देखना होता है। लाइटिंग इफेक्ट्स इस तरह के देने हैं, बट इन द एंड जो फाइनल प्रोडक्ट होती है हम उसके बहुत करीब ले जाते हैं। फर्नीचर का तो इशू नहीं होता, फर्नीचर तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो तुम खुद करनी होती है, वो तो हम एग्जैक्ट सेम उसको बना देते हैं। बट द थिंग इज जो बाकी ओवरऑल एम्बियंस क्रिएट करना होता है वो हम उनकी साइड के हिसाब से ना वो किया जाता है। जी अहमद भाई, तो संगा मतलब दादे जे उस अगर रिसेंट गल्फ की विश्व विश्व अब कम पासपोर्ट्स वगैरह ब्लॉक की भी थी चिकम पाकिस्तानियान दी फॉर नो रीजंस, मतलब अगई चिकम देख वीजा एक्सपायर शी अगई लाट की कॉन्सुलेट था पता लगी चीज़ ब्लॉक शुवे थे पासपोर्ट असल के द FIA द इंटीरियर मिनिस्ट्री बज़ खबर होकमा द डेर मुदेना द इलीगल या ह्यूमन ट्रैफिकिंग माने डेर गट कार रवान दे स्पेशली दगम खबरों को द ह्यूमन ट्रैफिकिंग असल के खलक तुर्की तलान शी द योम याश वीज़ा बाने लसरस वीज़ा बाने बे यूरोप तस्विच कई दगशान द ट्रैवल हिस्ट्री द पारा गल्फ कंट्रीज दी क्वालालंपुर दे मतलब इल्यूजन्स शिकम दी आगे जोड़ो द पारा पलियो सिस्टम को द पारा द ब्लॉकेड द पारा मतलब कम खलक चिलाट शी द अरवा से तास पम पता पखला इंटरनेशनल तासो सुमरा ट्रैवल करी चे कलम तासो वीजा एक्सपायर की या पासपोर्ट एक्सपायर की कम अज कम पिंजम मिशपग मैच दमक के बदास पासपोर्ट ते अप्लाई कवे चे तासो आगा सिस्टम चिकम दे आगा रवान शी नो तासो चे न कवे नो तासो बदनीयती चिकम दे आगा चिकम दे आगा आश्कार के दिल शुरू शी
نو ځینې سیسټمز یې څنګه چې تاسو AI ذکر وکړو ملګري سره تاسو خبره کوله نو AI کوم پریډکشنز کیږي نو بیا خو هیومن ریډینګ چې کوم دی مختلف شیزونو نو یو کین ګیس چې لکه د څه ارادي کې دي شي محسن نقوی سے په ایرپورټونو باندې په خپل ولاړ نن سبا یو کس ایڈریس کی تک بیا پکار دا نه د ال دا پکار نه چې محسن نقوی سے مونته کې انټیریئر منسٹر په ایرپورټونو ولاړ د شوزونه ډیل کوي دا په خپل مطلب په لو لیول باندې د شوزونه ډیل کول پکار دي خو ادارې او د خلکو نیتونه چې کوم دي چې تر کومه پورې صفا شوی نه دا معاملہ هم دا شان روان سر ستاسو خیال سره صحافت کې ټولو نه لوی ذمہواری څه ده ذمہواری ټایم ټو ټایم ویری کوي اوس که زه دا وایم ګیټ کیپرز دی په جرنالیزم کې که زه په ډیسک ناست یم نو زه یو غټ ګیټ کیپر یم چې زمانه یو زما لاس نه شی روان دی هغه اون ایر کیږي هغه اخري ستا اسایمنټ چې کوم دی هغه وړومبی دی وړومبی ګیټ کیپر ستا ریپورټر دی ستا سورس چې کوم د نیوز دی دویم ګیټ کیپر ستا سب ایډیټر دی کوم چې خبر جوړی یا کمپایل کوي با دریم ګیټ کیپر ستا چې کوم دی هغه بیا ایډیټر دی اسایمنټ ایډیټر چې ما خبر وکړه بیا پروډوسر دی نو دا 15 ګیټ کیپرز دي د ار یو سړي خپل ذمہواری ده خو مین نیوکلیس چې کوم د نیوز روم دی یا مین ګیټ کیپر چې کوم د اسایمنټ ایډیټر دی نو اسایمنټ ایډیټر چې ستا ایکټیو وي او پویږي شوزونه باندې نو ستا شوزونه باندې جی سر ٹی وی جی یو منٹ مومنه جی ما په خیال چې ډیش چې کوم دی هغه تیار دی ہاں جی افراز صاحب جی ارباز سر زمونږ کیما کریلې ډیش ریډي دی او مونږ پریزنټیشن سره ډیش آوټ بس لږ کویک وای چې د دې ریسیپي څه وه دا مونږ جوړ کو سر په شمع بنسپتی اینڈ کوکنګ آئل کې دې کې مونږ یوز کړی دا چکن کیما او کریلې سیم کوانټیټي او ویجیټیبل کې مونږ ټماټر اغستی وو پیاز او شنه مرچکي او سپایسز کې چې کوم مالګه سور مرچکي هلدی او لاست کې کسوري میتھی خوشبو د لپاره مونږ دی صحیح سے او دا مونږ جوړ کړی د شمع بنسپتی اینڈ کوکنگ آئل 4 نسلوں سے مقبول ترین انتخاب جی جی امینوالو دلته اخلو یو وړو کې شام بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں اور کہاں ہے شیب واللہ اور کہاں ہے شیب واللہ حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں वेलकम बैक हम पश्तून रमज़ान ट्रांसमिशन पर खैर रमज़ान के उज़ल बिया मुंगा तास्ता हर कले वायु जी आफराज साहब जमुंगा सेकंड डिश सदे जी मोमिना जमुंगा किचन की बस सेकंड डिश पखीगी मिक्स वेजिटेबल नन वेजिटेबल नन द वेजिटेरियंस द पारा जी او دا مون په خو زما مطلب غوخه نه زیات دا ویجیټیبلز خوخیږي
और दा बमुंग पखौ पर डालडा कुकिंग ऑयल की जहाँ मामता वहाँ वहाँ डालदा डालडा दे रेसिपी मुंग सर अलग शेयर कई देखी वेजिटेबल चिकम अगस्त दी अगदे फूल गोभी गोभी चिकम और आलूगान और बेल पेपर्स दी मुंग सर शिमला रेड कलर की गाजरी दी और दी के बाद मटर मुंग यूज़ को जी मटर बमा चवे मटर बम दी क्या اوكي سيدة بروجا اتويشته مت الحمد لله ورسېده نو خامخا انساني بدن خو یو دغې کنه نو کو دی وخت سبزی خورو لږ خراب بشه تر سره او کوي کنا چې دا بالکل هم افطاری کې مسنه خوري بیا هم ورته ټول وای دا اکثر هم دا خبره کوم چې د پهلوان سړی سي بدنام او دا چې اوس وزنو کې کنه په پیلو روزي نه والو سره کورونو کافی کم شه کم نه ماشاءالله خدي یوسف زئی سے سر دا ټي وی جرنالیزم او ډیجیټل جرنالیزم کې څه فرق دی دا زبوت یو ریولوشن وایم ځکه چې ټي وی یو مطلب یو داسې میډیم و چې خلکو به ډېر زیات اټینشن اخیسته اوس موبایل یا کمپیوټر یا ټابلیټس چې کوم دي هغې دومره ریولوشن راوسته یو خو انفارمیشن فلو چې کومه ده مخکې یو ډېر لیمیټډ ښارونه کې به وه یا د مطلب داسې سبربن ایریاز چې به ولته به ډېره فلو وه د ډېر رورل ایریاز کې به نه وه نو زه دا وایم چې دې سره د انفارمیشن فلو چې کومه ده دومره زیاته ښه شوه او خلکو سره چویسز شو که اماد څوک اوري غزل څوک اوري وسیم صاحب څوک اوري فضل څوک اوري ارباز صاحب څوک اوري دا چا سره خپل یو سیستم روان شو میمونه شو مطلب دا چا خپل یو دغه دا چا خپل پرایورټیز دي هغه سیټ دي خو دې سره یو د ټولو غټ مسته چې کومه جوړه شوه چې مس انفارمیشن او ډیس انفارمیشن چې کوم دی هغه دومره ګن جوړ کړ چې د ټي وي هغه ټي وي بچو خدمات تاسو ته ګیټ کیپرز خبر وکړه دا ګیټ کیپرز مطلب دا چې چوکیداران دي په مختلف لیول باندې ناست دي ګیټ کیپرز ختم شو اوس هر یو کس مایک راغشته دی وته دی ټیک دا یو طرف ته ازادیم خلکو ته ملاو شو چې هر سړي ته ژورنالیزم کولو یا خپل شوق پوره کولو یو موقع ملاو شو خو بل طرف ته د خلکو په ذهن باندې دا ډېر تاسو ته نه لګي فیک نیوز زیات شو هغه کلیک بیټس چې کوم دي یا پیسو دورو د پاره یو دغه چې کوم دی ستاسو لپاره فیک نیوز دی د ارباز صاحب لپاره زما لپاره فیک نیوز دی خو کوم سړی چې کوي دا لپاره ډالر ماشين دی نو صحیح خبره دا لپاره ډالر ماشين دی او زما خلک پیسې چې کوم ځای کې انوالو شي نو الته کې بیا نور شي نو ټول سیکنډري شي اغزل شي چې کوم دی هغه پیسې ده بالکل जी मैम लाइफ में कभी चैलेंजेस आई हैं हाँ चैलेंजेस बहुत सारे थे अगर फील्ड की बात करूँ तो बीइंग अ गर्ल भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और बीइंग अ एंकर भी आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं मेरे जो इस फील्ड के हवाले से जो चैलेंज था वो स्टार्ट में था खुद को इस्टेब्लिश करना बिकॉज जब मैं एक बहुत सडन तरीके से इस फील्ड में आई और मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था खास आपको शौक भी नहीं था शौक भी नहीं था मुझे बट उसके बाद जब मैंने इसमें कदम रखा सीखा तो मेरे लिए एक चैलेंज बन गया खुद को इस्टेब्लिश करना और इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों पे ग्रिप चाहिए थी उनको समझना ज़रूरी था पढ़ना ज़रूरी था उन पर बात करना ज़रूरी था एक्सपर्ट्स की राय को देखना और उस पर बात करना उसको एनालाइज करना बीच में से अपनी भी एक राय होती है समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत दिल कर रहा होता है कि अपनी राय भी दे दें लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको हाइड करनी पड़ती हैं क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको जो देखने वाले हैं वो आपको फैक्ट से रिलेटेड देख रहे हैं ना कि ये कि आप किसी के लिए बायस्ड हो जाओ तो बायसनेस नहीं चलती तो चैलेंजेस बहुत सारे थे बट उन चैलेंजेस को जब आपका पैशन बन जाए एक चीज़ तो फिर उसको आप बंदा ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाए स्ट्रांग हो जाता है कॉन्फिडेंट तो शुरू से थी मैं उस हवाले से क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है और लेकिन इस फील्ड के लिए मुझे ख़ास इंटरेस्ट नहीं था लेकिन जब इस फील्ड में आई तो फिर इंटरेस्ट भी खुद ही पैदा हो गया जी अहमद बिलाल साहब कैसे है मोहम्मद बिलाल सॉरी बस असल में ना रोज़े अब ज़्यादा हो गए हैं डिहाइड्रेशन इतनी हो गई है ना एनर्जी लेवल वो नहीं है भाई चले बिलाल तो है ना जी बिलाल बड़े माशाल्लाह डोले शोले बनाए हैं बड़ी मस्कुलर बॉडी लग रही है करना है वर्कआउट करते हैं जिम वर्कआउट जो है ना बस ये मेरा बस एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया मेरे डेली अच्छी बात है जितना अच्छा कुछ लोग बहुत सुस्ती दिखाते हैं नहीं समटाइम ये होता है कि रूटीन कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो बहुत लेट फ्री होते हैं तो फिर मैंने जिम भी ऐसी ज्वाइन की जो 24 आवर खुली भी है कभी कभार रात को 2 बजे भी जा रहा होता हूँ मैं मैंने आप कितना करते हैं कई लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करते हैं एक तो होता है ना कि जब आपने सिर्फ अपनी पर्सनल फिजिकल फिटनेस के लिए करना मैं सिर्फ फिटनेस के लिए करता हूँ हाँ क्योंकि पता है क्या वो हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो इतनी हैवी लगवा देते हैं वो दोबारा मेंटेन होती नहीं है ना हमारा वो लाइफस्टाइल है वैसा नहीं मैं बस उसको करता कि मैंने 1-2 दफ़ा अपने आप को थोड़ा बिल्ड करने की कोशिश की थी फिर मैंने नज़र लगा कि हम लोग नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता इसको फिर मैनेज करना प्रॉपरली एक जो है ना जॉब है
फिर मैंने बस अपने आप को बस फिट रखने के लिए नॉर्मल एक्सरसाइज तो सर कितना टाइम हो गया बेलाज इंटीरियर को? बताया था दो मेरे को 2017 में रजिस्टर हुई थी, ऑलमोस्ट इसको 9 साल हो चुके हैं मैं इस कंपनी को। तो अकेले लेके चले थे या नहीं? कुछ प्रॉब्लम्स तो आई होंगी। प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी आई थी अकेले। अकेले स्टार्ट लिया था मैंने इसको। स्टार्ट में तो बड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी क्योंकि नया नया स्टार्ट लिया, फैक्ट्री बिल्ड करना, अपनी चीज़ें बनाना। और बिजनेस में ये भी होता है कि लॉस में जाएंगे या प्रॉफिट में जाएंगे, तो आपको उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। हाँ, मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी मेरे साथ, लाइक किसी क्लाइंट पर। मेरी एक चीज़ रही है कि मैंने हमेशा कोशिश की है जो हमारा क्लाइंट है ना वो हमेशा सेटिस्फाई रहे। लाइक कोई चीज़ सम टाइम होता है, स्टार्ट के इशूज़ थे कि कभी कोई चीज़ हमने बना के भेजी है तो वो, क्योंकि ना उस टाइम हमें इतना आइडिया नहीं होता था कि हमने किस तरह चीज़ें मैनेज करनी है, तो कलर्स हमने को डिसाइड कर दिए तो उन्होंने कहा नहीं ये अच्छा नहीं लगा, ये इसको चेंज कर दें, ये कर दें। हमारी कभी आज तक पॉलिसी रही, हमने कभी ये नहीं किया कि कोई चीज़ पसंद नहीं, कुछ नहीं आया था हमने कहा नहीं, ये आपने इसका डिज़ाइन फाइनल किया था तो ये फाइनल हो गया, पेमेंट हो गई तो बस बाय बाय। नहीं, हम उसको चेंज करते हैं, हम साथ एंड तक ले चलते हैं कि हमारा जो इन द एंड जो हमारा क्लाइंट है वो 100% सेटिस्फाई हो। ये कई दफ़ा इस तरह होता है, कोई चीज़ हम बना देते हैं, कुछ भी होता है, पर मोस्टली अब तो बिल्कुल ये ना होने के 5 to 10% जो था ना स्टार्ट में जो था वो भी फिनिश हो चुका है अभी हमारा। सर अभी मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उसमें सम टाइम वो लोग ना बहुत लोकल चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग बिल्कुल इस पे ना, लाइक जो हमारी इंटरनल प्रोडक्ट क्वालिटी है ना, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसी वजह से ना अभी जितने भी मेन हमारा एरिया DHA वाली साइड का, सो मोस्टली एरिया मैं खुद काम कर रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे एक मैंने बिल्डिंग में काम किया तो उसमें 3-4 लोग आए थे, तो स्टिल अभी मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें मेरे से हमारे से कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई अब इस बिल्डिंग से पोजीशन लेनी है वो हमारे साथ करे, इनसे हमारे से करवाएगा। उसकी रीज़न ये थी कुछ लोगों ने पहले किया था, उन्होंने बेसिकली कह रहे थे एयरबीएनबी, तो विद इन अ ईयर उनकी चीज़ें सारी जो ना, किसी का बेड टूट गया तो किसी का जो सोफ़ा है तो वो उतर गया, किसी का सीट बैठ गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी वहाँ पे तकरीबन 2 साल से चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं, हमारे में किसी में कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं आई। तो उन्होंने फिर इसलिए बात, क्योंकि ना क्वालिटी से ही बाद में ना अगर मैं एक चीज़, फिर वो आपको आगे भी काम मिलते हैं ना, एक दफ़ा तो काम नहीं करना होता लाइफ टाइम। डेफिनेटली अगर किसी का भी काम मैं करता हूँ, अगर वो सेटिस्फाई है तो डेफिनेटली वो 10 बंदों को और बताएगा नहीं यार इससे काम करवा लो। लाइक मेरे जो पुराने क्लाइंट्स हैं, मैंने 5-5, 6-6 साल पुराने जो क्लाइंट्स में चल रहे थे ना, उसी तरह चल रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि उनको यही है, उनके वो पुरानी चीज़ें थी। एक मैंने भी ऑफिस मूव किया था, एक क्लाइंट थे, उनका ऑफिस DHA मूव किया हम लोगों ने, उनका प्रीवियस सामान मोस्टली यूज़ हुआ उनका ना, वो हर जगह ये बताते फिर थे कि यार 5 साल से मैं कमर्शियल यूज़ कर रहा था, अभी चीज़ किसी को ख़राब नहीं हुई। तो हमने भी अपने पेज के ऊपर जो ना उसकी पूरी वीडियो भी लगाई, उनके व्यूज़ भी लगाए थे। मतलब कहाँ से मतलब आइडियाज़ लेते हैं आप भी? सर बेसिकली अब ऑलमोस्ट को 12-13 ईयर्स हो गए, तो अब तो खुद ही जनाब पूरा आइडिया होता है। मतलब 3D वगैरह मैं खुद ही डिज़ाइन करता हूँ चीज़ें जो है ना अपनी। मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि मेरे जो पर्सनल ज़्यादा क्लाइंट्स हैं ना, कुछ तो कंपनी सारे क्लाइंट्स डील कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं क्लाइंट्स पर, जो मेरे पर्सनल होते हैं वो कहते हैं आप ही खुद ही करके दें डिज़ाइन। ऑफिसेस वगैरह भी करते हैं? ऑफिस, हाउसेस, लाइक होटल्स वगैरह, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें ना, मतलब एनीथिंग। हॉस्पिटल्स हमने अब तक नहीं किए, उसके अलावा हमने सब कुछ कर लिया। जी यूसुफ जई साहब माशाल्लाह ढेर फिट है, संग जान पिट साथ है ना, उसको हालात ढेर ख़राब दी इनको देख के माशाल्लाह हमें भी थोड़ी मोटिवेशन आ गई है कि भाई फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कोशिश को जो बस जान बिजी सा तू सुमरा च बिजी दुमरा बा दचा खबरा दुनिया टेंशन नो खसम खत्मी गिना च सुमरा बिजी नो दुमरा बखे तवज्जो दे लग दासे तकसीमी के ना च योजे बने फोकस यो टेंशन न वज बिया खुलाड़े सिर्फ फ्यूचर प्लान्स मुझसे दी सर। फ्यूचर प्लान अरबाज भाई जब दाऊ है मा जमा फ्यूचर प्लान्स द 2011 के रागलियों फील्ड था 17 के मा फील्ड पे हो जागे वजह दावत से पे ऑफ्स कनु जर्नलिज्म के पे ऑफ्स कनु मतलब उसको खरा जेंजी की जमा यो कार्डर वक्त दे च दिया टिपिकल स्टेरियोटाइप्स ना रावती दी मतलब मुंग बा रखवड़ च बई से प्लांके खपनशी डिंगरे खपनशी तनख्वाह कमा दा सेवा द जेंजी के दा कार खदे अपार्ट फ्रॉम अदर इश्यूज च दी परवाह न कई दी जान जहन डेर कोलाव सातले दे और दा यो डेर प्लस पॉइंट दे छ लका योजे के सबा दा रिग्रेट वदनी च मादे जे के टाइम्स आया को 17 के मा फील्ड पे खुद बिया TRT वर्ल्ड और बिया वॉइस ऑफ अमेरिका और मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज मिलाओ शू नागे के दावा पे ऑफ्स खू बिया नो मतलब अगस लग ठहराव रागे पजवन के उस लक रिसेंटली द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से कमाल दे दी पे ऑफ्स खदी माशाल्लाह नो मतलब टूल अलकानो मसरा पर रोजगार दी और मामलात खरवान दी जखपल दी इंटीरियर द डिजाइनिंग कार को नो कंस्ट्रक्शन कार शुरू के 17-18 के कंस्ट्रक्शन फील्ड तरड़मा नो आगे के सिर्फ दाव शो च द कोर खर्चे दिस दैट आगे न लग जलत पाराम शो लग बसुकुन शो नो दोस्ता सो कंस्ट्रक्शन कार कोई
ټایم د چا خبره هغوی خو پرمنټ دا فیلډ دی زه ګایډز غواړم چې میلاو شي نو ډیفینټلی ولې نه نو ټایم مینج شي خامخا کې به دا خو چې زندګي د منډه به وایي نو څه به ښې مینوالو دلته وخت وشو یو وړوکی شان بریک او دوباره راځو تاسو بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ज़माने का सहारा है अली मौला ज़माने का सहारा है अली मौला ज़माने का सहारा है अली मौला नबी को सब से प्यारा है अली मौला नबी को सब से प्यारा है अली मौला पुकारूं मैं अली मौला तुझे क्यों दर्द उठता है पुकारूं मैं अली मौला तुझे क्यों दर्द उठता है नबी ने खुद पुकारा है अली मौला नबी ने खुद पुकारा है अली मौला और मुनाफिकियों और मोमिन में अगर पहचान करनी हो मुनाफिकियों और मोमिन में अगर पहचान करनी हो लगाओ मिल के ये नारा अली मौला लगाओ मिल के ये नारा अली मौला ज़माने का सहारा है अली मौला अली का नाम लेता हूँ तो मुश्किल भाग जाती है अली का नाम लेता हूँ तो मुश्किल भाग जाती है सहारा जो हमारा है अली मौला नबी ने खुद पुकारा है अली मौला माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह बहुत खूब ज़बरदस्त वेलकम बैक हम बश्तोवन रमज़ान ट्रांसमिशन पर खैर रमज़ान के उज़ल बिया मुंगा तास्ता हर कले वायु जी आफरा साहब जमुंगा डिश रेडी शो कना जी मोमिना जमुंग मिक्स वेजिटेबल ग्रेवी द पर कटिंग मुंगा वाला न कड़ियो उस दे दी कम वेजिटेबल आगा मुंगा पहला शेलो फ्राई को
او دینه پس اوس په دې ګریوي جوړو فرای کولو دغه دی چې بوایل کړي نو تاسو خبره چې دینه ټول نیوټرینټس وځي که نه دا ځکه موږ شلو فرای کوو دې سره هاف ډن شي نو هاف ډن به بیا شلو فرای څه ته وایي مطلب آیل زیات نه وي معمولی آیل وي هغه کې سټیر فرای کی और दा मुंगा पकाओ डालडा कुकिंग ऑयल जहाँ मामता वहाँ डालडा हर माँ चाहती है कि खाना मज़ेदार भी हो और गजाइत से भरपूर भी जहाँ डालडा कुकिंग ऑयल देता है भरपूर साथ जी जी अगर सरा सरा मुंग सरा नंद जड़ बीमारियां नो शोबे सरा ताल्लुक सातलो वाला नुमाया और इंतहाई काबिल शख्सियत गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर महमून कादिर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सिंह है सर बिल्कुल ठीक ठाक संग तासो खी अल्हम्दुलिल्लाह सर बिल्कुल ठीक ठाक संग यार बात ठीक ठाक खैर दे खैर तासो बिल्कुल जबरदस्त तास्ता हर कले रोजे खरावान दी बिल्कुल और ढेर जबरदस्त दे दल को रोजे माशाल्लाह लगे कंपैरेटिवली आसान इम दी का ना जी जी नो ढेर खदी टाइम ड्यूरेशन इम कमी नो जी अगर सरा सरा मुंग सरा मौजूद दे MBBS डॉक्टर सेहत शोबे की और काबिल एहतराम और तजुर्बाकार शख्सियत न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बीना महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम संगे तासो अल्हम्दुलिल्लाह तासो खैर बिल्कुल ढेर मेहरबानी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैम थैंक यू सो मच तासो दुमरा बिजी स्केड्यूल के मुंग दर पार टाइम हुआ जी थैंक यू सो मच इट्स एन ऑनर मैम टू हैव बोथ ऑफ यू माशाल्लाह जी जी सर संगाल दे बिल्कुल ठीक ठाक संग खैरियत है सर बिल्कुल खैर दे दखल को दजड़ू ख्याल साथे नो बस दग मुकार दे सूकू मैम तासो ददई दजड़ा ख्याल संग साथे आखो ढेर जरूरी देगा आओ जी ढेर जरूरी दागो एक पल जड़ा लग फ्रेश हुई नु ब्याह लग दागो की कना नो तासो संग साथे ख्याल नो अवल खुदा दे शे एज अ डॉक्टर छे दे पकार दे यो डॉक्टर जान ख्याल साथी दा से छे त दे रूटीन इंक्लूडिंग मी एज अ डॉक्टर या हस्बैंड वाइफ यू द्वारा बिजी यू मतलब दे खुदे ज्यादा बिजी नो दा दे छे दे त खुजो ऑफ एंड ऑन वेमा छे लक पल टाइम ड्यूरेशन लक दगा लिमिटेड साथी और फैमिली तम टाइम वर्कई और दगम कई खो आई थिंक डेर खा रवान दे डेर खा ही इज लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ रियली वेल पक्पलम साइकेट्रिस्ट आओ जी पक्पलम साइकेट्रिस्ट दी ना नो ब्राजू आगा तरफ था जी जी सर संग अनन सबा डेर ज्यादा कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम्स और डेर बड़ू की एज के चिकम दे कार्डियक अरेस्ट की डेर ज्यादा ददे सब वजूहात थी सर ददे को मतलब ऑफ कोर्स दा खबरम और सवाल हम डेर जबरदस्त है چې د دې خو شروع نه داسې ده چې زموږ د سیستم کې سر نه لکه انهیلدي ډایټ سی ټیک شو دې کې بلا فیکٹرز دي مطلب انهیلدي ډایټ شو ویټ گین شو چې موږ ست سیډنټری لایف سټایل وایو کنه چې لکه خلک ګرځي نه منډه ترډه کم شوي وزن زیات وي سموکنګ پکې راغې بیا د کولیسټرول بیماریاں نه او اسه موږ ایشین پاپولیشن کې سپیشلی میلز کې نو اسم دا کورنری ډیزیز لګ زیات وي د زړونو د رګونو د بیماریاں نه دي دا زیات دي خو فردر زیات داسې شو چې یو سایت ته مرتبه کنه چې لکه خلکو ګرځېدلو کارونه دغه لیمټ شو موبایل ټي وي ته زیات شو ټیک شو کنه آفیس ورک زیات شو نو ګرځېدلم کم شو ان پاسه بیا خوراک هم لګ ان هیلدي دغه پکې لکه امپیورټیز هم پکې وي او خیالم نه ساتو سټرس فیکٹر نو all these factors are piling up او هغه د وجه اوس ارلی ډایګنوزز لکه ارلی ایج کې د ډایګنوزز فریکوئنسي ډیره زیاته شوې ده سر هارت اٹیک او د زړه بیماریانو مطلب شروعات علامات سه چې مونږه کم نظر انداز چې مونږ نارملی اکثر اګنور کوو نو هغه کې دا سره چې زړه بیماریانو خو ډېر مختلف قسمونه واله دي لکه یک زب سرسری زرو ان تک وایم یو قدرت چې پیدایشي بیماریاں چې لکه څنګه زړه کې سوري وي او هغه ټایپ ته بیماریاں چې پیدایشي سټرکچر اف د هارت کې مسلې نو هغه ینګ ایج نه سا خرابېدل د ماشومانو د ګوتو سرونه نیله کېدل او دلته کې درد وغیرہ راتلل یا چکر راتلل دا شروع کی چې کوم طرف ته تاسو اشاره کوي دا د بیا کورنری ډیزیز چې څه ته مونږه د شریانونو د زړه د رګونو مسله وایو ځکه چې د زړه والونه بیا بیل شي د هغې مسلې وي والونه بیل ده والونه بیل دي او رګونه بیل دي رګونه داسې څنګه د لاس ته پاسه ده رګونه نه دي چې وینه سپلای کوي کما نو د دې والا عموما ډېر کامن شویم دی او دې کې دا رګونو کې دنه کولیسټرول او دا چربي چې کومه دا جمع کیږي نو رګ تنګ شي چې تنګ شي نو بس بیا د نه د هارت اٹیکونه کیږي نو سر دی وجه څه ده نو وجه دا چې یو خو کولیسټرول د مارته کولیسټرول دی smoking day ټیک شو unhealthy diet دی lack of exercise دی
बिजी रूटीन दे और स्ट्रेसफुल लाइफ दे सड़े पके गर्जी न दा टोल शुजना दी जी मैम जी तासु साइकियाट्रिस्ट है जी जी बिल्कुल नो तासु तो खूबम अर्ली डेर मतलब एजेस के चिकम दा नन सभा माशुमान दी एंजाइटी डिप्रेशन और डिप्राइवेशन दगे यो कॉम्प्लेक्स सिकम दी रूटीन हम डेर ज़्यादा डिस्टर्ब देता माशुमानो लका डे नाइट साइकिल रूटीन शो मोबाइल एडिक्शन शो डेर ज़्यादा ड्रग एडिक्शन वर्के ज़्यादा और छिदे नो पेरेंट्स डे ज़्यादा बिजी शो लाइक दा जनरेशन दे जिता जेन जी जनरेशन और अल्फा जनरेशन का तासो खबर कवे तदई पेरेंट्स छिदी दे आर रियली बिजी मदर फादर द्वारा अर्निंग मोड की भी और देखिए माशुमान निगलेक्ट की गई और माशुमान छिदी गई ब्या खपल पदे मोबाइल बांधे डेर ज़्यादा टाइम सर्फ कई देने अलावा तदई दा सबकुना हम डेर ज़्यादा दा सीधी चिलका ए ओ लेवल या मैट्रिक कई दा कंपटीशन हम डेर ज़्यादा शो नो दा चिकम दे दा इश्यूज दे यंग जनरेशन ता डेर ज़्यादा फेस कई नो ददी तासु अर्ली डायग्नोसिस संग को या ददी से ब्यादा अर्ली डायग्नोसिस खुदा से भी चे मुंग ता अर्ली राशि चे मुंग ता क्लिनिक तराजी पेरेंट्स चे दे की बिहेवियरल चेंजेस नोटिस कई लाइक फॉर एग्जांपल चिड़चिड़ापन बड़े बड़े खबरें गुस्सा के दल या डेर ज़्यादा जानतशी या मूड लोशी या खपल एकेडमिक परफॉर्मेंस से अफेक्ट की गई या दासी भी चे दई ता दिलचस्पी नहीं पर खुराक मुराक छोड़ देना खाना पीना छोड़ देना नो दा इश्यूज या फ्रेंड्स कंप्लेन कई या पेरेंट्स कंप्लेन कई भाई दा या खबर न मनी या डेर ज़्यादा पर खबरें डिस्टर्ब की गई नो दा पके आगा अलामात ही इंसान पके नोटिस को लेशी खो मैम दा नन सवा खलक चिदी कना मतलब डिप्रेस पम भी को डॉक्टर लबनजी अगर वो वही दा जहनी मरीज शो दा पागल शो दा वो पागल देजा का डॉक्टर लजी तो दे बारे के तासु सो वेल वाड़े नो बिल्कुल दा खुदा से दे चे मेंटल कंडीशंस आर सिमिलर टू फिजिकल कंडीशंस चे तासु बा नोटिस करी चे टेम्परेचर इन्फेक्शन नो आगे क्यों दा से खलक की चे दे डोंट गो टू डॉक्टर्स कना हत्तल इम्कान कोशिश की चे डॉक्टर तलार नशी खोचे इन्फेक्शन या कंडीशन फिजिकल लगोने सिवियर शी नो ब्या दे गो टू द डॉक्टर्स मेंटल कंडीशंस के दा से दे चे मुंगा खलको के पोया निश्ते और दगा स्टिग्मेटाइजिंग दे चे मतलब दाश बिहेवियर दे और दे तपारा से ज़रूरत ते बोतलो तपारा या डॉक्टर बा दा से दवायानो बांधे बा वो लगई चा बया नशावरी या बा उद्रोले नशी हो बया लाइफ लॉन्ग चलेगी दा से मिथ्स ती जमुंगा पदे सोसाइटी के डेर ज़्यादा मेंटल कंडीशंस आर रिलेटेड नो खबर दादा चे प्रेजेंट के दल अमूमन दा पेशेंट्स मुंगा डेर लेट प्रेजेंट की गई रिस्क सर प्रेजेंट की गई फॉर एग्जांपल दुमरा डिस्टर्ब शी मेंटली ची या तो वो अपनी जान को पल जन नुकसान सुसाइडल शी या दुमरा हामू की ची बलकस्ता एग्रेसिव की गई या अब या एडिक्शन सरशी या एकेडमिक परफॉर्मेंस से डेर ज़्यादा अफेक्ट की गई या रिलेशनशिप के डेर ज़्यादा तनाव राशि डेर लड़ाई झगड़े होते हैं नो जमुंगा कॉम्प्लिकेशंस लाइक डिफरेंटली फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस सर तासो सर संग वो चे आर्टरीज डिफरेंट भी वॉल्व्स डिफरेंट दी हां बिल्कुल नो चे वॉल्व बन सी द आगे से सॉल्यूशन दे आर्टरीज ब्लॉक सी द आगे से सॉल्यूशन दे अब बाईपास सवी नो दा चिकम वाल्व्स दी कना नो आगा खुदा से उशमारे संग नलका कोलावी की बंदी की कना आगा दा से ओपनिंग एंड क्लोजिंग दागे की 4 वाल्व्स दी पहाड़ के नो आगा ब्लड फ्लो नेक्स्ट चेंबर तपरी दी यो चेंबर नराशी बलता आगे पसे दागा से दरवाजे गुन तक दरवाजे वाला कार कई दागे मसले च दा मुंगा वय कने च वाल लीक शो या वाल बंद शो नो आगा दा वाल्व्स मसली दी दा दरवाजे वाला मसली दी स्टेंटिंग तासो वाल्व के कोई स्टेंटिंग मुंगा वाल्व के न को स्टेंटिंग दे जड़ रगुनो के दे शरियानुनो के को पदे के च दा कम के ब्लड फ्लो नरी रख के रवा नहीं कना पदे वेसल के जगह के रवा नहीं नो पागे के च ब्लॉकेज राजी आगा ब्लॉकेज व्या कोलाओ का फुल बंदी फुलम कोलाओ नो दा से स्टेंट सम पके को या बैलूनिंगम का वही बैलूनिंगम का और देना अलावा दर च बिया डेर मल्टीपल रगुना बंदी न बिया पके बाईपास सर्जरी की गई अगर ओपन हार्ट सर्जरी तो बाईपास सर्जरी हुई खोजी का जमुंगा वाला को क्लोज हार्ट का मुंगा वाला का लोकल एनेस्थीसिया के को और सर्जन च कमी अगर ओपन हार्ट सर्जन ओपन कई फुल जनरल एनेस्थीसिया दा सर इन्वेसिव प्रोसेस ही बिल्कुल दा तासो चे एंजियोग्राफी का वही हां बिल्कुल देखिए हम दोदरी किस्म न दिकने यो वी सीटी एंजियोग्राफी और या नोर स्ट्रेस टेस्टिंग च मुंगा तो इनिशियल स्क्रीनिंग च कलम मुंगा तो सुकराजियो मुंगा दा कार्डियोवास्कुलर स्क्रीनिंग को नो दा आम रूटीन के मुंगा मतलब दा शरियानो दा एंजाइना दा मसला दा या हार्ट अटैक दे दा पारा स्क्रीनिंग को दे के सिंपल ईसीजी शवा
एको शवा एक्सरसाइज टेस्ट दा बेसिक टेस्ट नहीं दिन लग एडवांस टेस्ट सीटी एंजियोग्राफी दा सीटी एंजियोग्राफी के जमगा दा एक्सटर्नल एक्सरेस पर जरिए बांधे द हार्ट टोल आर्टरीज और ब्लॉकेजेस उगोरू दन ननजू रगुनो के ठीक शो द एक्सटर्नल प्रोसेस बिया इन्वेजिव सेटअप चे कमी चे कलमुंगा ता कंफर्म चे पेशेंट ता या हार्ट अटैक शवे दे फ्रॉम द ब्लड टेस्ट फ्रॉम द ECG एंड अदर टेस्ट अगे नमुंगा ता पते चे रत ता हार्ट अटैक शवे ये तकलीफ दुमरा ज्यादा चित नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग न कोल वाड़े नो बिया मुंगा डायरेक्ट इन्वेजिव जो मुंगा लास्ट नमजू दे नमजू और दे ग्रोइन ना या पे नमजू न मुख्तलिफ ज़ीन नमुंगा आर्टीरियल एक्सेस को आगे बांधे बिया नरी बोर ट्यूब पर जरिए बाने जड़तजू अलते बिया कॉन्ट्रास्ट अचो एक या तस्वीरों न क्यों गुरु चेहरा फ्ला फ्ला रख बंद है आगे बिया बैलून को स्टेंट को दासे सर हार्ट अटैक चे दे अगर कम उम्र के ज्यादा कीगी नो जनरली एज कोई दा से देखना चे मख के बता 50 साल न वाला तर 80 इयर्स पोरे दगा रूटीन की कहना मतलब चे सोना सोना एज ज्यादा की द हार्ट अटैक चांसेस द हरकत ज्यादा की हो उस पर यंगर एज के संग अरबाज से बुम वेल कनो यंगर एज के बुंगा गुरु पर 30s के so के ना नशे मशेम ज्यादा शिवी दी द आइस वगैरह दा टोल शिजुनम पकड़ आगली दी स्मोकिंग ज्यादा शिवे दी सेडेंटरी ओमा का खबरी दी और इवन पर 20s एज के हम मुंगा काफी एंजियोप्लास्टी ने स्टेंट्स कड़ी दी जी दुमरा हद तक से ज्यादा शवे दा नो देख दे टीवी प्रोग्राम पर दगा बांधे दा वेल पकार दी चलका अवेयरनेस बेसिकली पके ज्यादा पकार दे चमुंगा ख दगो यंग एज ना खपल हेल्थ कॉन्शियस शू स्पेशली च व्हेन यू आर टचिंग 20s नो बस बिया लगोन तक देश जुनो ख्याल च स्मोकिंग अवॉइड कोल पकार दी फिजिकल एक्टिविटीज पकार दी वर्ड वाज गो वाला शुजुन लग कम तेल के खाने पीने टिकती नॉर्मल सॉल्ट कम तेल के वजन ख्याल सातल मंडे तरड़े ज्यादा तासो माशाल्लाह काफी हाइकिंग वगैरह कोई आओ मंडे और के कोमुंगा खोर के दा गोडम डेरे खराब करी खपल वजन द वजह होमा नो कोशिश को मासर बल मलगरी दल सिकंदर साहब जी सिकंदर साहब आओ मुंगा सरई दा काफी दगदे जमुंग द डॉक्टर साहब च कम दे दोस्तीन च कम दे मुलाकात तक सिकंदर पत्रुशो आगा मुंग होते राशो को शर्मिंगी आगा डेर जबरदस्त इंसान दे मासर दे कलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जमुंगा रेस्पिरेटरी दगदे टेक्नीशियन दे नो आगा मासर काफी अटैच नो बिया मुंगा जुदा गता चकला मौका मिलो शिकला सिंपल वॉक को च लग ज्यादा टाइम इनो बिया पके दा से लग स्लो हाइकिंग वन तक कुछ सोना कोले शो जी मैम डिप्रेशन की और नॉर्मल मतलब इंसान सैड भी खफाई अगर किस फर्क दे असल के चमुंगा सैड यू कना नो अमूमन से नस वजह अगर तासो नोट कवे नो जरूर से नस मुंग त पतो लगी च दास सदा से खबर शवे दा अफगान नो बंदड़ खपाई च दा सैड ने जमुंगा रेगुलर बेस वांदी शिकना और एवरीडे बेस बांधे और दा लोगों दे 2 वीक्स क्रॉस की चाहा तासो रोजाना मामलात मुतासिर कई नो बिया च दे आगा शे पर डिप्रेशन के राजी नो डिप्रेशन च दे आगा यो सैडनेस एक्सट्रीम यो लेवल दे च कम पर मेंटल कंडीशन के राजी सैडनेस यो फीलिंग दे यो इमोशन दे च संग हैप्पीनेस दे संग खुशहाली दा गुस्सा दा से सैडनेस खफगान दा यो इमोशन दे दा टेम्परेरी भी नो मैम ची डिप्रेशन नो शी इंसान ता नो दे मुकम्मल से इलाज ता हाँ जी डिप्रेशन वाले नश्ता दा को यो ब्रेन के हार्मोन्स ही आगा लोगों दे इम्बैलेंस उशी सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ता हुआ यो हैप्पी केमिकल भी फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन के अमूमन भी ऐसे को पूरा ब्रेन के तदे केमिकल भी को तदे बैलेंस चे खराब शे ड्यू टू एनी स्ट्रेस नो आगा मुंगा मेडिकल टर्म्स के बढ़ता डिप्रेशन वायु चे आगा या दासे मुंगा या मेडिकेशन या वसर थेरेपी दगावर को या पेशेंट ता काउंसलिंग को इस तासु काउंसलिंग ज्यादा कवे या मेडिकेशन बांधे द्वारा को डिपेंड कई च पेशेंट तस जरूरत है तो पेशेंट काउंसलिंग न खकीगी नो काउंसलिंग को का पेशेंट दवाई जरूरत है मतलब अमूमन को सिवियरी डिप्रेशन सिवियर भी नो आगे के भी अमूंगा मेडिकेशन मोमिना दलता मुनवालो डॉक्टर साहब और मिसेस डॉक्टर साहब चिकम दे मुंग सरदी और दलता मुंग अखलु ये के शान ब्रेक और दोबारा राजू तासु रमजान बखैर रमजान बखैर रमजान वेलकम बैक हम पश्तूवन रमजान ट्रांसमिशन पखैर रमजान की उजलबिया मुंगतास्ता हर कले वायु और मुंग सर किचन के दे आफराज स्याब और मुंग सर दे सेगमेंट स्पॉन्सर चे दे अगर डालडा कुकिंग ऑयल दे क्योंकि जहां मामता वहां डालडा
जी आप रास्ते आप जमूंगा डिश रेडी शो जी मोमिना ज़मूंगा मिक्स वेजिटेबल डिश ऑलमोस्ट 80% रेडी दे दे वेजिटेबल मूंग दे कि उस हेड को और दा बस दम बांधी एक दो दा वेजिटेबल सॉफ्ट शिन दा इंशाल्लाह बे डिश आउट को सही सही जी मामून सर जनाब दखल को तो जरूर इलाज कोई सर बिल्कुल की बीमारियां नहीं दी क्लॉटिंग ते उबा सही और ब्लॉकेज ते उबा सही सदा से दवाई निस्ते चे दे जरूर ना दे बोगस कीना नफरत दाम उबा सही او دا خبره صحیح ده دې زمم چې کا زیات ښه جواب خو بینا در کی خو بارا دا نظم ما زم پکې دا ویل غواړم چې دا خو سپیریچوالزم سره زمونږ لګ دغه تعلق پکار ده کنه هغه کې پیدا شوزونه تا ته ملاویږي چې خپل ځان ته سړی صدغه خپل ځان ته لګ ټایم ورکړي سیلف میډیټیشن چې ته وایي ای باره کې سوچونه وکړي چې څه شیزونه څه وجه نه دي نو بعض شیزونه خو داره چې خلکو کې وي نو کو ته نشه چینج کولی او ځان نه چې سټارټ والی نو بیا هغې نه هم خلک ډېر انسپایر کېږي او ګوري او افکورس دا زمونږ دین کې هم دي مونځ او دس سره راځي او نور د سپریچوال دغه سره راځي د سره دا ما سره دا نشته د دا وایستل ما دا خو ټولو کې مین مسله ده دا خو د بالکل داسې زبردست خبرو کړه چې اصلي کې د کمپیریزن نه هی ټوله مسله ده او هر انسان الله تعالی یو ډفرنٹ کې د کریکټرسټک سره جوړ کړی دی هر یو کې خوبیانې وي لږ ډېرې خامیانې وي هر یو کس کې همونږ دا زیاته مسله جوړه کړې بس کمپیریزن ده صحیح خبره ده او چې هغې نه سړی لږ اجتناب کوي که نه زم چې که ډېر زیات پیسفل لایف تیروي जी मैम बिल्कुल सही वही दी मैम टू आइकॉन अंडर वन रूफ تاسو د خپل فیلډ سپیشلایز چې دوی د خپل فیلډ سپیشلایز دی نو او برین زیات کنټرول کوي ګوره زه خو داسې یم چې بالکل توپ زورور دی سر میم تو کرو دا په هغه کس انډیویجول چې کم سوال کوي چې هغه ته څه ضرورت زیات دی ښه نه سه میم څنګه فیل کوي لکه بیا هم که نه څه لحاظ سره لکه هغوی ماشاءالله خپل فیل دا په خپل هیز ان آیکون کله چې هغوی تاسو باندې سي روب موبچي چې زه تا نه غټ ډار نه نه غلط دی نه کوي یا تاسو ته نه زه دغه زیات دغه ما ته ما پیشنټ زیات دیونه بیا اخر کې کور کې به ټکور راته ملو شي There's what a feels different tika देखो कार्डियोलॉजी के दे साइकियाट्री के मा साइकियाट्री डेर कंपैटिबल फील्ड दे विद मैरिटल लाइफ और कार्डियोलॉजी चे दे त दे डेर कॉम्पिटिटिव फील्ड दे नो ऑब्वियसली दे त सपोर्ट वर्क कोमा त दे अंडरस्टैंड कोमा बीइंग अ डॉक्टर चे त दे सुमरा डिमांड और सुमरा त दे कमिटमेंट ते पेशेंट सरा دومره مریضان ماشاءالله تاسو هندل کوي او درشن مریضان نو ځان مطلب څنګه مینج کوي تاسو بیا نو زما خو روټین داسې بیزی نه دی زه خو پارت ټایم تاسو نه کوي واک وغیرہ سر نه زه پارت ټایم یم پهلو خو دا ورک د ډایټ باندې ځان کنټرول کې زه واک کوم د خوراک لږ ډبل وکم خبرو مال تراشي خبرو مال تراشي نو ویل ډیر اساني خو کول ګراني بهرال جنرال پبلک ډاکټر په ټول نه ضروري اول خو یو ایز ا رول فرست رول تاسو څه دی لکه زه یو میریډ یم ما بچی دی سو دیٹ از د فرست ثینګ چې زما رول ریسپانسبিলিټي چې دی هغه شی پوره ماشومانو ته ټایم ورکول بیا چې دی راځي تاسو کمټمنټ ټو کیریر اور دا شیزونه راځي نو که دا تاسو پرایورټایز کړي خپل لایف کې ډے ټو ډے لایف کې نو بیا ګرانه چې تاسو څه شی افیکټ شي خبره ده د سر یو خوبي وایم ته ډېر ښه عادت نه ګران سوال وکړو ښه یو خو وي دومره سوچ سره he is caring as well as easy to go with ډېر دغه نه کوي لکه let go والا کس دی so زه میړه ته راځي نو he lets me go like lets me do what I want دی وجه نه زما دا کیریر چې دی دومره لیول ته ورسېدو چې ما ته چېرته هرډل نه دی جوړ کړی زه always سپورټ کړی یم from the very beginning سپورट کړی یم नो इसलिए जो मैं हूँ वो इनकी वजह से हूँ माशाल्लाह सर आप भी बताएं मैम ये खूबी मैडम वाला होटलो के खबर थी वेरी सिंसियर कना इन द रिलेशनशिप और स्पेशली द माशुमानो چې بیزی مونږ زما کیریئر لحاظ سره از بیزی کارډیولوژیست دا وری وی چې لکه ماشومانو سره سره دغه د چې خپل ټایم نه نو بس شي ګیوز ا یو نو امپل ټایم ټو چلډرن او دا چې ماشاءالله زموږ مشرز ووم already medicine ته انټر شوی دی نو دا ماشومانو ته سبق دا ورسره وایي ډېر مهنت ورسره کوي نو ډېر دغه ده نو ډېر کلیرنګ نه ده یو بل سره چرې داسې
جګړې پوزوي مې چې جګړو نه بغیر خو یو کورم نه پاتې کېږي او مونږ خو بیا د هارت اینډ مایند چې کوم دا دغه دی که نه تا وویلو هغه د ټو بیکاز د دې دواړو یو بل سره انټریکشن هسې فزیکل ایز ا پروفیشنل دغه معلومه خبره شوه چې انسان سوچ کوي میں دم سے سوچوں یا دل سے نه زمونږ کارډیولوژي کې نیمه او پی ډي هم سایکولوژیکل وي او که نه اوس هم چې زه راتلم که نه کافي ساره پیشنټ زمونږ داسې وي چې هر یو کس ته دلته کې تکلیف هغه وایي خو 50% or more than 50% I would say it's psychological ځکه چې یا سړی سټرس کې وي یا انزایټي یې ورته یا انزایټي نو کله زړه درزیږي هغه زموږ هارت ریدم ډسټربنس ویچ آر الیکټریکل ډسټربنسز اف د هارت هغه بیل یو دغه دی یو بیل ډومین دی سر زه د ډپریشن نه روزم تاسو بیا خوځئ موږ دغه خبرې کوو څه تکرار پسې وي زیات تر تکرار کو دا ده چې د دې والا خو یو ګیله ډېره جنون هم وي او چې ډېره ریپیټډ وي دا ده چې لکه لیټ راځئ لیټ دغه یي ټایم مینجمنټ که نه نو ټایم مینجمنټ اف کورس زم پکې پوه یم څه پاکستاني زموږ د پریکټس هم عجیبه دی مونږ خو دوه درې هاسپټل مطلب سهار مارننګ کې پالیکلینک کارډیولوجي هیډ یم بیا ان پس ته کلثوم انټرنیشنل هاسپټل کې مین انټرونس میں کارډیولوجسټ یم دې نه علاوه هفته کې دوه ځلې زه فاروق هاسپټل ته صحت کارډ کیسونو ته ځم نو I've got too many commitments دې نه علاوه نس ټیچنګ فیکلټي کې یم نو د هول ډے گو so busy and non stop مینیج کوي تاسو نو د خپل ډیز دی خپل ټایمینګ دی کنه خو بیا هم اوورلیپ کیږي نو هغه یو سټرس تھرو اوټ ته زموږ پیشنټ هم ډیر سیک وي نو دا د دې دغه ګیلا عموما جنونی چې لیټ راځي بیا ان پس ته موډ اپسیټي موډ اف کورس وډ بی اپسیټ چې لک مارننګ 8 نه تر 8 پورې راځي نو بیا زړه خبره راشي بټ او دا چې د مایند کنټرولز د هارت دا ګوره دا رښتیا دي لکه تاسو چې خپل سوچو کې کنه چې تاسو په فزیکل اکټیویټیز وکوي پته وي چې when your mind is relaxed you are more to do easily doing exercises mood lifted heart تم خفیل کوي چلته نه سټرس شنو بیا بدرته دلتم دردي دلته بم درته دردي and most of them are subjective psychological پیندایي زیاته جوړیږي که نه مې هم لږ تاسو ګزاره کوئ که نه خیر دا خبره صحیح ده دا سفارش ورته بالکل ریټن ہے دباته کې نو کمپرومایز کړه اصل کې خبره بیا چې کوم دی زموږ یو سوسایټي داسې ده چې کوم ده نو ورندار غریب چې کوم ده نو هغه پکې رګړه شي هغه پکې هغه زما سره پرابلم بیا دا کنه چې دا هم ډاکټر ده او دا هم بیزي ده او زموږ بنیګاله کې یو سایکیاټري هاسپټل دی نیشنل سایکیاټریک هاسپټل اینڈ ریهابلیټیشن سنټر نو ماشاءالله شي از رننګ اټ ویری ویل بیکاز دا هم دغه مین سی او ده نو دای چلی نو اوس دا هم بیزي ده نو ناو ان د لاست کپل اف ایئرز اوس مونږ سم دی اوس دا دروغ مروغ ویل ټوله صرف فضل خبرې دي نه که اوس ورکې ګیر یو خو دا ده چې مطلب هغې کې ښه خبره ده چې مونږ کور سره لنډ دی نو هغه دا په ټایم باندې هغه بیا مینج کیږي زر ته رام شي That's how we are managing it. Difficult, but for manage کیږي چې دوه بيزي شي last gift that sir gave to you what was that and when it was my car ما ته ګاډي راکړې او چې 2 years ago I think 3 years ago 2 years ago sir mashallah تاسو برثډے سیلیبریټ کوئ او جی ما ته یو په برثډے راکړې و او سرپرایزز ورکوي سر یو بلتا او surprises ورکو mostly pleasant sometimes harsh it is good for mental and the cardiac well-being هغه خو یو خوبصورتی ده د زندگی دا خبره ده نه گفت وغیرہ ورکو کنه منځ کې کپڑے شوي دا شي خو دې د غټ گفت خبره وکړه ښه تاسو د غټ شو مطابق هغې لیول مینټین ساتلو دپاره وکړه یا زما وی ګفت والا شیزونه چې دی کنه هغې سره هیپینس ډېر ټمپرري شی وي یو ګډ کوالټي د بینه خبره کټ کوم یو ګډ کوالټي د بینه دا کنه چې دا د دې ډېر مټیریالسټک ان ا سنس ډیمانډینګ نه ده ډېر ډیمانډینګ نه ده د دې زیاتره پروفیشنل ډیمانډ زیاتې نو بس هغه موږ هغې کې ایډجسټمنټ کوو نو ما ته هم وارې کړې الټیمیټلی خو سړی خوشحاله ساتل دي که نه اوس هغه سړی تا نه سونه نه غواړي هغه وایي چې زه دغه غواړم زه ماته هاسپټل سیټ اپ کولاو کو نو دیټس ویل اینډ ګوډ اټس ا خدمت ایز ویل ایز دی بالکل ټول ورځ په لکه مریضانو سره د هغوی پرابلم ډپریشنز او دغه نو ځان دپاره خو هم لږ ټایم پکار دی که نه بالکل چې آف د سرکل هغه تاسو څنګه بیا دغه کوئ
دا څه دی چې مونږ خپل ټریننګ او دغه کې منډیټري دا شی دی چې زمونږ خپل سیلف اویرنس او خپل منټل هیلث پرایورټي ده، نو هله مونږ ته بل کس مدد کولی شو. اوس مونږ ته دا ډپریشن انزایټي والا پیشنټس راځي، ځان ته دومره سټرس آوټ وي او کیسې ډسټریسنګ او تکلیف والا کیسې کوي، نو مونږ خو چې د هغه ځای نه پاسو نو بس یہ سمجھے کہ جیسے مونږ بل سوئچ خپل دغه ورک پلیس والا سوئچ آف کو اور پھر ہم نکلتے ہیں، نو بس هغه شی مونږ نه ایری داسې نه چې مونږ هغه ځان سره وړو او هغه سټرس ځان سره کیری کوو. جی افراز صاحب زمونږ ډش ریډي شو؟ جی مومنه زمونږ مکس ویجیټیبل ډش ریډي دی او مونږ ډش آوټ کو ویل پریزنټیشن سره. اپنے د ریسپی یو ځل بیا ووایئ پلیز. دې کې مونږ ویجیټیبل یوز کړي دي، دې کې بند ګوبي ده، آلوګان دي، گاجر دي، مټر دي او بیل پیپر، شمله مرچ دا مونږ پکې اډ کړي وو. او سپایسز کې مونږ سالټ، سور مرچکې، هلدی، دھنیا زیره پاوډر او اچاري مساله دي کې مونږ اډ کړي. او د طریقه څه وه؟ ټول نه پهله مونږ آیل کې د ویجیټیبل شیلو فرائی کو، هاف ډن مو کو، هغه مو رو باسلو، هغې نه پس ټماټر څلور میډیم سایز ټماټر مونږ واغشتو، یو شین مرچکې همغې آیل کې مونږ هغه فرائی کو، ګریوي هم جوړه کړه، نو هغه ویجیټیبل مونږ دوباره دی کې اډ کو او لاست کې مونږ سپایسز اډ پیاز پکې اډ کوئ نو؟ نه ولې چې الریډي دی کې ډېرې سبزیانې دي که نه، نو مونږ صرف ټماټر ګریوي دپاره اوکې. او دا مونږ جوړ کړه ډالډا کوکنګ آئل جی کې جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. جی سر سبزی پخش کړي سر. نو سبزی خو دوزم چې که د هارټ هیلث پوینټ اف ویو سره چې خبره کوو نو ویجیټیبل او فایبر خو ډېر زیات ښه شی دی. شو که نه هسې خو ټول نعمتونه ټیک دي، خو بعض اوقات مونږ دا ده چې سپیشلي مونږ پښتانه دغه وازګې وغیره دا شو دا پټې تیږې لږ احتیاط ټول پکاري او یو خره مړه جون یو ځل دی بس کې. نو زم چې که داسې پابندي خو نه ده، خو لکه آن اینډ آف خوړل پکار دی، بدای دا چې ډېر ډیپ فرای او ډېر ډیلی که نه اینې دره چې څنګه افراسیاب اوم ویل هغه دا ده چې لکه سپرفیشل آیل کې هلکا دغه سره چې کوم وي که نه هغه شیزونه ټول ښه دي هارټ هیلث. سر وایي آلیو آیل ډېر ښه وي که نه، بالکل نو هغې کې کوکنګ آیل پکار دی؟ آلیو آیل پکې ټولو کې بیسټ چې کوم ته مونږ ورجن آلیو آیل وایو هغه ښه دی. دې نه علاوه دا کنولا ښه دی، ټیک شو که نه. او دا ټول ویجیټیبل آیلز لایک ډالډا دا ویجیټیبل آیلز ار آل ګډ. دیسی کورنی غوړي چې کوم دي هغه نه دي پکار. دا هم لیټسټ ریسرچ خو دا وایي که نه مخکې به مونږ د هغې بره د بل سمپل طریقې سره دیسي شیزونه او نیچرل شیزونه ټول جنرالي ښه. پرابلم مونږ کې دی که نه چې وی کین ناٹ کیپ اپ د بیلنس، او چې څه ته مونږ که نه چې ایکسس اف ایوریثینګ از بیډ، مونږ زیاتی کې وخورو. نو داسې آن اینډ آف کورني غوړي هم ښه شی دی، هلکه هلکه لیرنګ کې استعمالیږي نو هم ټیک ته داسې سیملرلی natural butter, natural milk, all of these are good. The problem happens چې مونږ لکه let's suppose مونږ کورني غوړي هغه زړې زمانو والا پیټرن کې خو به خلکو سکل هم او ډېر زیات به خوړل، خو ای کې دومره هارټ ډیزیزز نه وو. big question we normally face که نه، نو هغې وجه هم دا وه چې they were physically very active. زمینداران به سخت کارونه به کول، نو هغه چې هغه سخت کار کې ټول کنزیوم شي. زمونږ پرابلم دا دی چې مونږ خو آفس ورکرز یو، کار کوو نه، نو چې هغه ډېر سیچوریټډ فیټس دی ته مونږ وایو. سیچوریټډ فیټ زر بریک ډاون نه کیږي، نو د دې بریک ډاون دپاره لږ ایکسرسایز فزیکل اکټیویټي پکار، هغه وینه نو دا در کې بیا سټور کیږي زر، او دا بیا د کورنري سکیم سټور کیږي که نه ستا سرکولیشن کې لیپډ ریچ وي، کولیسټرول پکې زیات وي، نو دا بیا بلاکینګ زیات کوي. میم تاسو څنګه دومره بیزي سکیجول دی ستاسو، کوکنګ کوئ؟ کوکنګ به هم مخکې کولو، مونږ چې انګلینډ کې وو هغه وخت کې به مې کولو. اوس خو دا دی چې اوس مونږ بیزي یو، اوس کوک دی کور کې، هغه ډېر ښه کوکنګ کوي، ډاکټر صاحب ښه پوه کړی دی چې هیلدي ډایټ څنګه جوړوي به، نو هغه کوي کوکنګ مینلی. نو سحري افطاري کې تاسو زیات څه پریفر کوئ چې څه بخورو هغه هیلدي می او نو هغه هم ډاکټر صاحب پریفرنس یې چې دی څه فرمایش کوي هغې مطابق کوي. زیات تر زه مور فوډ لور، خو اوس مام چونکې بیکاز اف د فیلډ او چې مونږ دا ګورو ډیزیزز ډېر زیات دي، نو مونږ یې بیا موډیفای کوو چې دغه چارټس وغیره د چولې لوبیا دا ټایپ ته، نو دیر پروټین ډایټ اټ ګیوز یو مور فایبر، نو دام شي. سیکنډ دا چې پکوړې سموسې وي صحیح، هغې نه بغیر خو افطاري کپاټ. ډاکټر صاحب خپل هم پکوړې سموسې هلکه خوړل هغه بس هلکه مجبوري دی.
عموما را سره دا دغه مي نو لکه دای طریقې دي او دغه سه بیا ته فروټس پکرالل دې سره تا سره دا ویجیټیبل دا ټیکنیکس رال څنګه د ایکسپلین کړه نو دیز آر د ټیکنیکس ټو اوورکم اینڈ یو فل یور سٹمک ایز ویل ایز ته پکې شوګري او ډېر ریچ آیلی چربي والا شودونه لګي وایټ کې نور خو فاسټینګ کې یو خبره سپیسیفیکلی وکما چې فاسټینګ خو د هارت هیلث لپاره ډېر ښه شی دی او زمونږ ډایټیشن زمونږ نور کسان کولیګز هم مونږ خو فاسټینګ انکریج کوو ځکه چې دې کې کولیسټرول هم کمیږي دې کې ستا شوګر کمیږي دې سره ستا ویټ ریډکشن کیږي دې سره ټول باډي میټابولیزم چې کمی کنه ډېر ښه ریګولیټ کیږي انسولین سینسیټیویټي زیاتیږي نو یې سره ستا شوګر لیول باډي کې نور کمیږي نو ویټ ریډیوس کیږي نو فار د هارت هیلث فاسټینګ از بریلینٹ صرف اور صرف ډیهایډریشن پکې اوایډ کول پکې لکه وبس کل پکار جی جی بالکل جی مینوالو زمونږ یو سیګمنټ دی دې وخت کې چې کوم دی نو زمونږ یو ریپورټر دی حسن مهدي صاحب او هغه چې کوم دی نو هلته په اسلام آباد کې ګفټ هیمپر چې کوم دی هغه ډسټریبیوټ کوي سکون اینڈ کرشی गिफ्ट हैम्पर کرشی اور سکون سکون د دې ګفټ هیمپر چې کوم دی هغه ډسټریبیوټ کوي نو زمونږ دې سیګمنټ ته ځو جی ارباز سر دلته زه راغلم اف 11 ته اور دی هیلپینګ هاند ولا یو ممبر ما سره دی راځي دین لک پښتنه کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم څه دی ما نوم عرفان الله شاه دی او زه د سوات یم او زه تقریبا د دې هیلپینګ هاند سره تر د 3 کال کار مطلب ایز ا ولنټیر کار کوم نو دلته کې بس خلک راځي تقریبا د 300 نواله تر د 600 پورې خلک راځي دلته کې خپل افطاری کوي او دا کوم ارګنایزیشن چې دی دا هیلپینګ هاند دا ډیر ښه دی او د کې زیاتر کوم ینګسټر چې دی هغه به ډیر هیلپ کوي راځي یونیورسيټانو زموږ علاقې دی هغه راځي او وس تاسو دا کته شي دا خلک یې دي دا ټول ولنټریز ینګسټرز دي نو دلته کې چې کوم خلک راځي دا مشران دي په دې کې هر قسم خلک دي په صوبه کې د یوزي کې صوبه کې د بل ځای صوب جاب کوي صوب دلته کې په پمپونه کې کار کوي هغه راشي دلته کې خوراک کوي دا یو رمضان یو لکه ضروري نه ده چې دا د موږ ټول عمر روزه د یو منته چې باغې کې هر سړی ډیزرو کوي چې هغه خخ خوراکونه وکړي او موږ دا کوشش کوو چې دا کوم خلک چې دي کوم خلکو چې وس نه رسي موږ وایو چې موږ هغه ته خوراک پرووایډ کوو او نو ډیر شیزونه دي چې هغه موږ لګیو او زه ډیر اپریشیټ کوم د هیلپینګ هاند زم چې هر سړی دیو سپورټ کی ایز ا ډونیشن په حواله د نور شیزونه په حواله تاسو پریزیدنت سره ما خبره کړې و نو اغه دا ویل چې لکه دا یو سیلف فندډ دی لکه تاسو خپل د خلکو ډونیشنز لري او خپل پکې سي نو لکه د خلکو څنګه ریسپانس ته تاسو سوي چې لکه خلک پیسې وسې لکه ورکي ډونیشن ورکي کنه او بالکل خورجی وس لکه زما وس کیږي زوبه کېم کو زما ډیر وس کیږي زه 1500 ورکم 100 روپے ورکم د سیدا زم سره نورم ملکان دي خبر برابر دي هر سړی سوق جاب کوي سوق د خ فیملی نه دی هغه خپل پاکټ من دغه کټ کی هغه مونږ لره کی مونږ ته چیرې د تاسو د خلکو لور کوي خیر زمو په دونه دغه نه کې د دې ډیر ارسکی نو مونږ لګي خپل کوشش کوو او نور خلکو ته مو کوم چې خخه سرمایداران دي خخه بزنسمنان دي خه ایجوکیشن باندې کوم دغه او دم پکاره چې هم د دې ارګنایزیشن دی په هیلپینګ هاند په شکل دی یا نور په دغه دی چې هغه سپورټ کوي په هر لحاظ باندې په ډونیشن باندې په کپړو باندې په ډیر شوزونو باندې دا دغه کی سر ترسي صحیح شو مهرباني السلام علیکم جی دا ممبر د هیلپینګ هاند والا رمضان